Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless your wonderful loving name. Bless your wonderful loving name. Hallelujah. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Bless His wonderful loving name. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you for your grace and thank you for your kindness. Oh, my Lord. Amen, Lord. He's all I want. He's all I need. This Jesus so divine. I'll follow Him. His voice I'll hear. This Jesus, friend of mine. He's all I want. He's all I need. This Jesus so divine. I'll follow Him. His voice I'll hear. This Jesus, friend of mine. He's all I want. He's all I need. This Jesus
so divine. I'll follow him, his voice I'll hear, the Jesus, friend of mine. He's all I want, he's all I need, the Jesus so divine. I'll follow him, his voice I'll hear, the Jesus, friend of mine. He's all I want, he's all I need, the Jesus so divine. I'll follow him, his voice I'll hear, the Jesus, friend of mine. He's all I want, he's all I need, the Jesus so divine. I'll follow him, his voice I'll hear, the Jesus, friend of mine. He's all I want, he's all I need, the Jesus so divine. I'll follow him, his voice I'll hear, the Jesus, friend of mine. He's all I want, he's all I need, the Jesus so divine. I'll follow him, his voice I'll hear, the Jesus, friend of mine. Bless the Lord. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Bless your wonderful loving name. Bless your wonderful loving name. धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या, आकाश आणि पृथ्वी यांच्या निर्माण करत्या. परमेश्वरा, तू आमचा देव, आमचा आश्रय, तू आमचा दुर्ग, आमचा खडक, आमची ढाल, आमचं कवच, आमचा आधार, आमचा ताण शृंग. अब्राहम, इसाक व याकोब यांचा जिवंत देव, इस्रायल लोकांचा देव आणि आम्हा विदेशी लोकांचा देव तूच आहेस परमेश्वरा. हे परमेश्वरा, आजच्या संध्याकाळच्या समयी पुन्हा एकदा तुझ्या उपस्थितीमध्ये तू आम्हाला आणलंस म्हणून मी तुझे आभार मानतो. प्रभू, फिजिकली शारीरिक रीतीने जरी आम्ही एकमेकांपासून वेगळे असलो तरी यावेळेस बाप्पा, या समयाला आम्ही आत्म्यामध्ये एकत्र आलेलो आहोत बाप्पा. आम्ही विचारांनी एकत्र आलेलो आहोत परमेश्वरा. आम्हाला तपासून पाहणारा तू आमचा देव आहेस परमेश्वरा. प्रत्येकाची अंतकरण तपासणारा तू आमचा देव आहेस परमेश्वरा. तोलून मापून पाहणारा आमचा देव आहेस परमेश्वरा. तुझ्या समोर आम्ही पात्र असावं, तुझ्या नजरेत आम्ही परमेश्वरा पात्र भरावं म्हणून बाप्पा तू आमच्यावर आपली कृपादृष्टी कर. प्रभू, तुझ्या समोर येण्यापूर्वी आमच्या हर एक चुकीची, अपराधांची तू आम्हाला क्षमा कर. आमच्या निष्काळजीपणाची, हलगर्जीपणाची प्रभू तू आमची क्षमा कर आणि आम्हाला तुझ्या परमेश्वरा तुझ्या समक्षतेमध्ये घे. हे प्रभू, आज पुन्हा एकदा संध्याकाळच्या समयाबद्दल मी तुझ्या नामाला गौरव देतो. दरवेळेस तू आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहेस. दरवेळेस परमेश्वरा तुझे मार्ग तू आम्हाला दाखवलेले आहेस. याबद्दल सर्व गौरव परमेश्वरा मी तुझ्या पवित्र नामाला देतो. हे प्रभू, आज पुन्हा एकदा परमेश्वरा आम्ही तुझ्या समोर येतो. यावेळेस परमेश्वरा, वचन ऐकणाऱ्या प्रत्येकाला जो प्रार्थना करीत आहे परमेश्वरा, ज्याच्या मनात तुझा आदर आहे, तुझं भय आहे, अशा प्रत्येक व्यक्तीला बाप्पा तुझ्या हातामध्ये परमेश्वरा सुपूर्त आम्ही करतो. त्यांना तुझ्या हातामध्ये घे परमेश्वरा. त्यांच्या अंतकरणाला तू स्पर्श कर परमेश्वरा आणि त्यांचं अंतकरण उघड, यासाठी तुझ्या वचनांचं अद्भुत आणि प्रभावशाली कार्य त्यांच्या जीवनामध्ये व्हावं. येशूच्या नामामध्ये बाप्पा त्यांचे सर्व सैतानी बंधन तोडून टाक. येशूच्या नामामध्ये सर्व सैतानी विचार आणि दुरात्म्यांना नासुरू येशूच्या नामात तू थमकाव. प्रत्येकाचे विचार ख्रिस्तामध्ये स्थिरावले जावोत. प्रत्येकाचे विचार आणि आत्मा ख्रिस्तामध्ये स्थिरावला जावो. ओ परमेश्वर पित्या, प्रत्येकाला सहाय्य कर परमेश्वरा. त्यांचे आध्यात्मिक कान उघड परमेश्वरा, म्हणजे ते तुझी स्वर्गीय वाणी ऐकतील. हे प्रभू, जी तुझ्या वचनामध्ये लपलेली आहे, तुझं वचन ही स्वर्गीय वाणी आहे. हे प्रभू, तू आमच्याशी बोलतोस तुझ्या वचनांच्या द्वारा. त्यांचे आध्यात्मिक कान उघड, म्हणजे तुझी स्वर्गीय वाणी ते ऐकतील. त्यांचे आध्यात्मिक
नेत्र उघड, म्हणजे परमेश्वरा ते तुझ्या शास्त्रातला अद्भुत प्रकाश पाहतील. त्यांना समजदार मन दे, ऐकणारे कान दे. प्रभू त्यांच्या ज्ञानचक्षु प्रकाशित कर, अंतचक्षु प्रकाशित कर. त्यांना उन्नतीचे मार्ग शिकव, त्यांना परमेश्वरा प्रगतीचे मार्ग शिकव, आणि त्यांच्यावर तू दया कर, शक्ती दे त्यांना ह्या वचनांप्रमाणे चालण्यासाठी. हे प्रभू, दरवेळेस तुम्हाला सहाय्य झालेलं आहेस म्हणून मी तुझे आभार मानतो. हे प्रभू, आज पुन्हा एकदा मी स्वतःला तुझ्या हातामध्ये सोपवितो. प्रभू, माझ्या जिभेला स्पर्श कर, ओठांना वेदीवरचा इंगळ लाव, माझ्या मुखात आपले शब्द घाल, तुझा अनॉइंटिंग, तुझा अभिषेक तू मजवत ठेव. दरवेळेस परमेश्वरा तू माझी शक्ती बनलेला आहेस, माझ्या अशक्तपणामध्ये तूच माझी ताकद आहेस परमेश्वरा. म्हणून मी सर्व गौरव तुझ्या पवित्र नामाला देतो. धन्य तुझं नाम प्रभू. तुझ्या वचनांच्या द्वारा तो आम्हाला मार्गदर्शित कर. तो आमच्याशी पुन्हा एकदा बोल परमेश्वरा. प्रत्येकावर परमेश्वरा, वचन ऐकणाऱ्या प्रत्येकावर तुझं अनॉइंटिंग ठेव, अशी विनंती मी तुला करतो. यासाठी तुझ्या वचनांचा प्रभाव त्यांच्या जीवनामध्ये व्हावा. येथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे. धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय आणि गोड नावात मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन, आमेन, आमेन. ब्लेस द लॉर्ड. लूक 11:28 तो म्हणाला, जे देवाचे वचन ऐकून ते पाळतात तेच धन्य. आमेन. लूक 11:28 तो म्हणाला, जे देवाचे वचन ऐकून ते पाळतात तेच धन्य. आमेन. Amen. Well, God bless you, and thank God for this wonderful scripture spoken by Brother Joel. देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊया आजच्या सुंदरशा संध्याकाळच्या समयाबद्दल. आणि आजच्या दिवशी, आजच्या संध्याकाळच्या समयी मी तुम्हा सर्वांचं गॉस्पेल असेंब्ली चर्च भिंगार अहमदनगरमध्ये स्वागत करतो. स्थानिक मंडळीतले लोक आणि इतर आपले भाऊ आणि बहीण जे ऑनलाईन सध्या व्हर्च्युअल सर्व्हिसमध्ये उपस्थित आहेत, त्या तुम्हा सर्वांचं ख्रिस्त येशूमध्ये मी स्वागत करतो. देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊया आजच्या संध्याकाळच्या समयाबद्दल, जो देवानं आपल्याला दिलेला आहे. आपण देवाला वेळ देतो असं नव्हे, तर परमेश्वर आपल्याला वेळ देतो. आणि हे त्याचे निश्चित आपण देतो. पण आपण का देतो वेळ? कारण परमेश्वर आपल्याला वेळ देण्यास भाग पाडतो, म्हणून आपण वेळ देऊ शकतो. कारण असे कित्येक लोक आहेत की जे स्वतःहून देवाकडे येत नाहीत आणि स्वतःहून देवाच्या वचनांना प्राधान्य देत नाहीत. देवाचं वचन त्यांच्यासाठी कार्य करत नाही. देवाचं वचन त्यांच्यासाठी एक आवडीचा विषय बनत नाही. असे कित्येक लोक बाहेर आहेत. ज्या अर्थी आपण आज एकत्र आलेलो आहोत, त्याच्या वचनांचं मनन करण्यासाठी, ऐकण्यासाठी आपण आलो असं नव्हे, तर परमेश्वर आपल्याला आणतो. द लॉर्ड लीडeth us. द लॉर्ड लीडeth us. मला असं वाटतं वचन असं सांगतं स्तोत्रसंहिता याचा 23वा अध्याय आपल्याला माहिती आहे. साम्स 23. स्तोत्रसंहिता 23वा अध्याय आपल्याला माहिती आहे. आणि वचन असं सांगतं, दुसरं वचन, की तो मला हिरव्याच्या कुन्नात बसवितो आणि तो मला शांत पाण्याजवळ नेतो. देवाच्या वचनांमध्ये ते शांत पाणी आहे आणि आपण त्या शांत पाण्याजवळ येतो असं नव्हे, तर वचन सांगतं तो मला शांत पाण्याजवळ नेतो. ही लीडेथ मी टू द रिव्हर्स ऑफ वॉटर. तो मला शांत पाण्याजवळ नेतो. अर्थात असे कित्येक लोक आहेत की जे शांत पाण्याजवळ किंवा देवाचं वचन ऐकण्यासाठी ते येत नाहीत, कारण का परमेश्वर त्यांना आणत नाही. शेवटी देवाच्या हातात आहे तुमच्या अंतःकरणामध्ये कार्य करणं आणि तुम्हाला लीड करणं. जोपर्यंत देव तुम्हाला मार्ग दाखवत नाही, जोपर्यंत देव तुम्हाला लीड करत नाही, तोपर्यंत तुम्ही देवाकडे येत नाही.
मनुष्य हा पापाने भारावलेला मनुष्य आहे आणि पापाचं प्राबल्य इतकं मोठ्या प्रमाणात माणसाच्या जीवनावर असतं की तो देवाकडे यायला मागत नाही. आणि म्हणूनच मग पापाच्या वजनाखाली तो खाली 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 तो पडत जातो. परंतु ही केवळ देवाची दयाच आहे जी मनुष्याला वर उचलते आणि त्याला शांत पाण्याजवळ नेते. वचन सांगतं तो मला शांत पाण्याजवळ नेतो, तो नेतो. ही causes me to come to the river of peace. पहा ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, धन्य ते लोक आहेत की ज्यांना परमेश्वर त्याच्या शांत पाण्याजवळ नेतो. धन्य ते लोक ज्यांच्यावर परमेश्वरची दया आहे. आणि वचन असं आणखीन एक सांगतं, स्तोत्रसंहिता 65 आणि 4 वचन असं सांगतं की तुझ्या अंगणात राहण्यासाठी ज्याला तू निवडून घेतोस आणि आपल्या सानिध्य आणतोस. अर्थात आपण जर देवाच्या प्रेझेन्समध्ये आलेलो आहोत, देवाच्या सानिध्यात आलेलो आहोत, आपण जरी फिजिकली शरीररीतीने वेगवेगळे आहोत, तुम्ही तुमच्या घरामध्ये आहात, मी माझ्या घरामध्ये आहे आणि काही बिकट परिस्थितीमुळे सध्या हे चालू आहे, परंतु तरी पण आपण आत्म्याने विचाराने एकत्र आलेलो आहोत. आणि आपला विश्वास असा आहे की देवानं आपल्याला त्याच्या सानिध्यात आणलेला आहे. वचन इथं सुद्धा सांगतं की आपण त्याच्या सानिध्यात येत नाही तर तो आणतो. वचन सांगतं की तुझ्या अंगणात राहण्यासाठी ज्याला तू निवडून घेतोस आणि आपल्या सानिध्य आणतोस. आपल्या सानिध्य तुझ्या सानिध्यात येतो असा मनुष्य नाही, तर वचन सांगतं तू आपल्या सानिध्यात त्याला आणतोस, तो धन्य. तर धन्य ते लोक आहेत की ज्यांना परमेश्वर त्याच्या सानिध्यात आणतो. ते आपण लोक आहोत, ते तुम्ही लोक आहात की देवानं आपल्याला, तुम्हाला आणि मला त्याच्या सानिध्यात आणलं. आणि ज्यावेळेस आपण एकत्र येतो त्यावेळेस पूर्ण आदर, देवाचं भय आपल्यामध्ये असलं पाहिजे आणि त्याचा आदर करून आपण त्याच्या वचनं ऐकली पाहिजेत. आपण त्याच्या वचनांचा आदर करतो म्हणजे आपण त्याचा आदर करतो, कारण त्याची वचने दुसरं तिसरं काही नसून परमेश्वर परात्पराच्या मुखातून निघणारी ती वचनं आहेत. सर्व समर्थ परमेश्वराच्या मुखातून निघणारी ती वचनं आहेत. आणि जो कुणी ह्या वचनांचा आदर करतो, केवळ ऐकण्यासाठी नव्हे तर आपल्या जीवनामध्ये पाळण्यासाठी, तर त्याला परमेश्वर आशीर्वादी करतो. त्यानंतर 2 सॉंग्स आपण गायले या ठिकाणी. त्याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगतो. आय नो द लॉर्ड विल मेक अ वे फॉर मी. आजही तुम्ही सर्वजण संतगण जे आहात, जे या ठिकाणी व्हर्च्युअल सर्व्हिसमध्ये आहात, ऐकत आहात, तर तुम्ही शांत रीतीने ऐकावं. आपलं बायबल समोर उघडं ठेवून आणि आपलं वही आणि पेन समोर उघडं ठेवून तुम्ही शांत रीतीने ऐकताल अशी आशा करतो. परमेश्वर निश्चित तुम्हाला प्रत्येक वचनाच्या द्वारे आणि शब्दांच्या द्वारे आशीर्वादित करील असा माझा विश्वास आहे. एक पहिलं गाणं आपण गायलं, आय नो द लॉर्ड विल मेक अ वे फॉर मी. मला माहित आहे की प्रभू माझा मार्ग मोकळा करेल. आय नो द लॉर्ड विल मेक अ वे फॉर मी. मला माहित आहे की प्रभू माझा मार्ग मोकळा करेल. अर्थात तुमचा मार्ग मोकळा करणं तुमच्या हातात नाही तर परमेश्वराच्या हातात आहे. जोपर्यंत तुमचा मार्ग परमेश्वर मोकळा करत नाही तोपर्यंत तुम्ही बंदिस्त आहात. परमेश्वर तुम्हाला मोकळं करणार नाही. तुम्ही मोकळे होणार नाही जोपर्यंत परमेश्वर तुम्हाला मोकळं करणार नाही. वचन असं सांगतं की माझा मार्ग केव्हा खुला होईल. माझा विश्वास आहे तो गीताची लाईन असं सांगते की मला माहित आहे की प्रभू माझा मार्ग मोकळा करील. पण केव्हा? पुढच्या 2 लाईन्स, इफ आय लिव्ह अ होली लाईफ. जर मी पवित्र जीवन जगलो. इफ आय लिव्ह अ होली लाईफ. जर मी पवित्र जीवन जगलो. केवळ देवाचं वचन पालन करूनच आपण पवित्र जीवन जगू शकतो. आपण उपास करून फक्त पवित्र होऊ शकत नाही. आपण फक्त प्रार्थना करून पवित्र होऊ शकत नाही. अन्य भाषा बोलून आपण पवित्र होऊ शकत नाही. तर वचनांचं पालन जीवनामध्ये करूनच आपण पवित्र होऊ शकतो. आणि परमेश्वराची ग्वाही आहे की तो आपला मार्ग मोकळा करील. पण केव्हा? ज्यावेळेस आपण पवित्र जीवन जगायला सुरुवात करू. अर्थात वचनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे जीवनात करायला सुरुवात करू आणि जीवनामध्ये वचन पालन करायला मनावर घेऊ. मी म्हणतो मनावर घेऊ, कारण कित्येक लोकांनी
अजूनही मनावर घेतलेलं नसेल कदाचित. तुमच्यापैकी कित्येकांनी अजूनही मनावर घेतलेलं नसेल. वचन ऐकत असतील, संदेश ऐकत असतील, उत्तम संदेश आहेत असे म्हणत असतील, परंतु अजूनही कित्येक लोकांनी मनावर घेतलेलं नाही. आणि वेळ निघून जाण्याच्या आधी शुद्धीवर या, आणि वेळ निघून जाण्याच्या आधी शुद्धीवर या. ब्रदर विश्वास सांगतील आणि पालन करायला सुरुवात करा. असे न हो की वेळ निघून जाईल आणि देवाच्या क्रोधाचा हात तुमच्यावर येईल आणि काहीतरी विपरीत आणि अनुचित अशी कुठली तरी गोष्ट तुमच्या जीवनामध्ये घडेल ज्यावेळेस तुम्ही जागृत होताल, परंतु त्यावेळेस वेळ निघून गेलेला असेल आणि तुमच्या सर्व प्रार्थनांची उत्तरं मिळायला मग अधिक अवकाश लागेल. विश्वास तुम्हाला सांगतील की आज जोपर्यंत वेळ आहे आणि तुम्ही धडधाकट आहात, तुम्ही निरोगी आहात आणि तुम्ही 2 टायमाचं अन्न खात आहात, तर विश्वास सांगतील तुम्हाला की तुम्ही आजच जागृत होऊन त्याच्या वचनांचं पालन करायला सुरुवात करा. कारण हेच वचनांचं पालन तुमचे दिवस बदलेल. आणि जिथं क्रोधाचा हात यायचा, परमेश्वराचा रोष तुमच्या जीवनात यायचा, त्याऐवजी तुमच्या जीवनात आशीर्वादाचा हात येऊन स्थिर होईल. म्हणून जेव्हा मी पवित्र जीवन जगेल, शन द रॉंग अँड डू द राईट, आणि जेव्हा मी वाईटाचा त्याग करील अँड डू द राईट, आणि जे चांगलं आहे ते मी करीन, त्याच वेळेस प्रभू माझा मार्ग मोकळा करील. जो कोणी पवित्र जीवन जगायला सुरुवात करत नाही, जो कोणी वचनांचं पालन करत नाही, जो कोणी आज्ञांचं पालन करत नाही, केवळ ऐकण्याचा विषय त्याने केलेला आहे देवाचे संदेश, आणि जो कोणी आज्ञांचं पालन करत नाही, पवित्र जीवन जगत नाही, वाईटाचा त्याग करत नाही आणि बरं ते करत नाहीत, तर मग असा व्यक्ती देवाच्या आशीर्वादांपासून दूर राहील. अशा व्यक्तीच्या जीवनामध्ये ते आशीर्वाद येणार नाहीत. वाईटाचा त्याग जर केला, चांगलं ते केलं, आय नो द लॉर्ड विल मेक अ वे फॉर मी, तर मग मला माहिती आहे की प्रभू माझा मार्ग मोकळा करेल. जोपर्यंत आपलं वागणूक आपण बदलत नाही तोपर्यंत प्रभू आपला मार्ग मोकळा करणार नाही. तुमच्या मार्गाच्या तुमच्या समस्याचे सर्व उत्तरं केवळ परमेश्वराकडे आहेत. तोच केवळ तुम्हाला त्यामधून सोडवू शकेल. दुसरं गीत आपण गात होतो या ठिकाणी, ही इज ऑल आय वॉन्ट, ही इज ऑल आय नीड. ही इज ऑल आय वॉन्ट. तुम्हाला कोणाची गरज आहे तुमच्या जीवनामध्ये? तुम्हाला कशाची गरज आहे? तुम्हाला पैशाची गरज आहे, तुम्हाला उत्तम अशा नोकरीची गरज आहे, तुम्हाला चांगल्या अशा घराची गरज आहे. परंतु दावीद त्याच्या स्तोत्रामध्ये म्हणतो, परमेश्वर माझा भाव विषय आहे. व्हॉट इज युअर सब्जेक्ट इन युअर लाईफ? परमेश्वर हा माझा भाव विषय बनला पाहिजे. परमेश्वर माझ्या चित्तामध्ये असला पाहिजे. मनुष्याची उन्नती कोठून येते? परमेश्वराकडून. मनुष्याची प्रगती कोठून होते? परमेश्वराकडून. जर देवाने तुम्हाला लॉक करून टाकलं तर तुम्ही कुठेही वाढू शकत नाही. तुम्ही 1 इंचही तुमच्या जीवनामध्ये वाढू शकणार नाही, 1 पाऊलही तुमच्या जीवनामध्ये पुढे जाऊ शकणार नाही. ही इज ऑल आय वॉन्ट, ही इज ऑल आय नीड. मला फक्त त्याचीच गरज आहे आणि मला फक्त तोच पाहिजे. ही इज ऑल आय वॉन्ट, ही इज ऑल आय नीड. मला फक्त त्याचीच गरज आहे, मला फक्त तोच पाहिजे. दिस जीसस सो डिव्हाइन. जो दैवी येशू आहे, मला त्याची गरज आहे. तुम्हाला कशाची गरज आहे मला माहित नाही. तुम्ही कशाचा शोध घेत आहात? तुमचा शोध दर्शवतो की तुम्ही मॅच्युअर आहात किंवा नाही ख्रिस्तामध्ये. का तुम्ही अजूनही बालक आहात? का मग तुम्ही अजूनही प्रभूपासून दूर आहात? का मग प्रभूच्या अगदी जवळ जात आहात? तुमचा भाव विषय काय आहे? तुमच्या डोक्यातले विचार काय आहेत? तुमचा शोध नेमका कशाचा आहे ते इंडिकेट करतं, ते दर्शवतं की तुम्ही प्रभूच्या अगदी जवळ आहात का प्रभूपासून दूर आहात. तुमच्या विचारांनी दर्शवलं जातं ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. आणि पुढची लाईन सांगते, आय विल फॉलो हिम. मी केवळ त्यालाच अनुसरल. वेल, प्रत्येकाने चेक करणं गरजेचं आहे की मी त्याला अनुसरतो का? एम आय फॉलोविंग जीसस क्राइस्ट? एम आय फॉलोविंग जीसस क्राइस्ट? तुम्ही फॉलो कसं करता? तुम्ही येशूला कसं अनुसरता? वेल, शास्त्रवचन असं सांगतं, मला असं वाटतं 1 योहान याचा 2रा अध्याय 6वं वचन, 1 योहान 2रा अध्याय 6वं वचन,
वचन असं सांगतं की मी त्याचमध्ये राहतो असे म्हणणाऱ्याने तो चालला तसे स्वतःही चालले पाहिजे. तुम्ही ख्रिस्तामध्ये राहता का? बोलून फक्त सिद्ध होत नाही. ख्रिस्तामध्ये राहणं म्हणजे फक्त मीटिंग अटेंड करणं, व्हर्च्युअल सर्व्हिस अटेंड करणं, संदेश ऐकणं आणि प्रार्थना करणं म्हणजे ख्रिस्तामध्ये चालणं असं होत नाही. हे ख्रिस्तामध्ये चालणं फक्त नाही, हे केवळ अंशभर हे करेक्ट असू शकल, बरोबर असू शकल, परंतु ख्रिस्तामध्ये चालणं म्हणजे वचन ऐकल्यानंतर त्याची जीवनामध्ये अंमलबजावणी करणं म्हणजे ख्रिस्तामध्ये चालणं. टू वॉक इन क्राइस्ट. हाऊ विल यू वॉक इन क्राइस्ट? हाऊ विल यू वॉक इन क्राइस्ट? ख्रिस्तामध्ये तुम्ही कसं चालता? म्हणजे आठवड्यातून एक दिवस उपास करणं किंवा थोडीफार प्रार्थना करणं, आपल्याला वेळ भेटेल तसं, आणि मग संदेश ऐकणं कधीतरी जसं आपला वेळ भेटेल तसं, आणि संदेश ऐकला तरी तो प्रभावशाली त्या व्यक्तीच्या जीवनात ठरत नाही. याला ख्रिस्तामध्ये चालणं म्हणतात का? ख्रिस्तामध्ये चालणं म्हणजे काय? तर देवाच्या नियमांचं, आज्ञांचं पालन जीवनामध्ये करणं म्हणजे ख्रिस्तामध्ये चालणं. योहान म्हणतो त्याच्या पत्रामध्ये, जो कुणी म्हणेल की मी त्याचमध्ये राहतो, पहिली गोष्ट आपल्याला शोधणं गरजेचं आहे की मी त्याचमध्ये राहतो का? एम आय इन क्राइस्ट? डू आय लिव्ह इन क्राइस्ट? मी ख्रिस्तामध्ये राहतो का? जर मग ह्याचं उत्तर होय असेल तर मग तो म्हणतो, तर मग तो जसा चालला तसे तुम्ही चालावे. वेल, तो कसा चालला मग? वेल, त्याने नेहमी देवाला संतोषविलं. तुम्हाला देवाला संतोष व्हायचे का? वचन सांगतं की हनोक देवाला संतोषविणारा होता. हनोकाने देवाला कशा रीतीने संतोषवलं? तो उपास करीत होता का? तो प्रार्थना करीत होता का फक्त? नाही. तर तो त्याच्या जीवनामध्ये देवाचं भय धरून जगला. तो देवाच्या आज्ञांचं पालन करून जगला. स्वतःकडून पाप वाईट होऊन दिलं नाही. म्हणून म्हटलं जातं की तो देवाला संतोषविणारा होता. ख्रिस्ताने देवाला संतोषविलं कसं? आज्ञा पालन करून. आज्ञा पालन न करता दुसरा कुठलाही मार्ग या विश्वामध्ये नाही की जिथं तुम्ही देवाला संतोषू शकता. देवाला संतोषविण्यासाठी फक्त एकमेव मार्ग या विश्वामध्ये उपलब्ध आहे, आणि तो आहे आज्ञापालन. जो व्यक्ती आज्ञापालन करतो तो ख्रिस्ताला फॉलो करतो आणि तो देवाला संतोषवितो. जसा ख्रिस्त चालला तसा तो चालतो. ख्रिस्त कसा चालला? वेल, ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये केवळ एकमेव ध्येय होतं, आणि ते होतं देवाच्या वचनांचं काटेकोरपणे पालन. ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये एकमेव ध्येय होतं. There was only one goal in Christ's life, and that is to obey his Father. That is to obey the commandments of the Lord, of his Father. त्याच्या जीवनामध्ये फक्त एकच गोल होता. त्याच्या जीवनामध्ये फक्त एकच ध्येय होतं, आणि ते आहे त्याच्या पित्याच्या आज्ञांचं पालन करणं. त्याशिवाय त्याच्या जीवनात त्याला काही दिसत नव्हतं. म्हणून परमेश्वर त्याच्या बरोबर होता. म्हणून जेव्हा तो बाप्तिस्मा घेऊन योहानाकडून बाहेर आला पाण्यातून, त्यावेळेस त्याच्यावर कबुतरासारखा पवित्र आत्मा आला आणि वचन स्वर्गातून अशी वाणी झाली की हा माझा परमप्रिय पुत्र आहे, याच विषयी माझा जीव संतुष्ट आहे. पहा, परमेश्वराचा जीव येशूविषयी संतुष्ट होता. कारण का एकाच गोष्टीच्या द्वारा परमेश्वराला संतुष्ट त्याने करू शकला, आणि ते आहे आज्ञापालन. आज्ञापालनाशिवाय दुसरी कुठली गोष्ट नाही की तुम्ही संतोष होऊ शकता. बाप, तुम्ही प्रार्थना करू शकता स्वतःसाठी, तुम्ही उपास करू शकता स्वतःसाठी. ते स्वतःच साधनं आहे तुमच्यासाठी नेमलेले. प्रार्थना करणं, उपास करणं, संदेश ऐकणं, वचन ऐकणं. पण तू देवाच्या नियमांचं पालन करणं म्हणजे देवाला संतोषविणं, देवाच्या आज्ञांचं पालन करणं. आणि म्हणूनच मग आय विल फॉलो हिम, मी त्याला अनुसरेल. आणि पुढची लाईन, हिज व्हॉइस आय विल हीड, त्याच्या आवाजाकडे मी लक्ष देईल, त्याच्या वाणीकडे मी लक्ष देईल. वेल, गेल्या अनेक दिवसांपासून परमेश्वराची वाणी, प्रभू येशूची वाणी तुम्ही ऐकत आहात. विश्वास, आम्ही तर प्रभू येशूची वाणी ऐकली नाही. तर मग मी म्हणाल, तुम्ही
तुम्ही अजून स्पिरिच्युअल नाही, मी काय बोलतोय तुम्हाला समजत नाही. आत्मा मंडळास काय म्हणतो, हे ज्याला कान आहे तो ऐको, हे ज्याला कान आहे तो ऐको. पहा, देवाच्या वचन आपल्याशी बोलतात. प्रभू येशू डायरेक्टली येऊन तुमच्या कानामध्ये बोलणार नाही, तर तो त्याच्या माउथ पीसच्या द्वारे बोलतो, तो त्याच्या मुखाच्या द्वारे बोलतो, तो त्याच्या मनुष्याच्या द्वारे बोलतो, आणि हे तुम्ही ऐकलं पाहिजे. हिज व्हॉइस आय विल हीर. त्याच्या वचनाची जी वाणी आहे ती मी ऐकेन. धिस जीजस फ्रेंड ऑफ माइंड, जो माझा मित्र येशू, त्याची मी वाणी ऐकेल आणि त्याला मी अनुसरेल. पहा, म्हणून आपल्याला येशूला अनुसरायचंय दिवसेंदिवस. आणि जितकं आपण येशूला अनुसरू, आपण अधिक त्याच्या क्लोज जाऊ आणि आशीर्वादाचा हात आपल्यावर येईल आणि परमेश्वराला संतोषविणारे आपण लोक बनू. त्यानंतर ब्रदर जोएलने एक वचन दिलं, लूक याचा 11वा अध्याय वचन 28. मी आज हळूहळू माझ्या विषयामध्ये जात आहे आणि निश्चित ही एक श्रेणी चाललेली आहे. आज्ञा पालनाचे सुपरिणाम कुठले, तर आशीर्वाद आणि भरभराट हे आज्ञा पालनाचे सुपरिणाम आहेत. सुपरिणाम म्हणजे चांगले परिणाम, चांगले परिणाम. आज्ञा पालनाचे सुपरिणाम आशीर्वाद आणि भरभराट. आणि मला असं वाटतं की आज हा संदेश संपुष्टात येणार आहे. आज हा संदेश मी संपवणार आहे, कारण गुरुजींचा संपूर्ण मेसेज जो होता तो मी या ठिकाणी गेले 8 मीटिंग्समध्ये, ही 9वी मीटिंग आहे आणि आज मी तो संपुष्टात आणणार आहे. आज काही नवीन वचन आज पुन्हा एकदा आपण पाहणार आहोत, जे आपल्याला प्रकट होणार आहेत. त्यांची स्पष्टीकरण पुन्हा एकदा प्रभू आपल्याबरोबर त्याच्या वचनांच्या द्वारा बोलणार आहे. म्हणून आपण सर्वजण त्याच्या वचनांकडे कान देऊया. आणि इतक्या ब्रदर जोएलने एक वचन बोलून दाखवलं. छोटंसं वचन आहे आणि खूप सुंदर असं वचन आहे. मला हे वचन आवडतं. 11वा अध्याय, लूक याचा 11वा अध्याय 27 आणि 28 वचन आपण बघूया. 28वं वचन समजण्यासाठी 27वं वचन वाचूया. ज्यावेळेस प्रभू येशू त्याचं शिक्षण देत होता आणि त्यावेळेस तो या गोष्टी बोलत असता, प्रभू येशू त्या गोष्टी बोलत असता असे झाले की लोक समुदायातील कोणी एक स्त्री उच्च स्वराने त्याला म्हणाली, ज्या ओटीने आपला भार वाहिला व जी स्तने आपण चोखली ती धन्य. अर्थात ह्या स्त्रीच्या नजरेमध्ये तिचा दृष्टिकोन हा वेगळा आहे. ती बोलते की ज्या ओटीने आपला भार वाहिला ती ओटी धन्य आणि जी स्तने आपण चुकिली ती धन्य. परंतु प्रभू येशूचा व्ह्यू वेगळा आहे. किती वेळेस आपला व्ह्यू वेगळा असतो, प्रभू येशूचा व्ह्यू वेगळा असतो. आणि आपण शोधलं पाहिजे की माझा आणि प्रभू येशूचा व्ह्यू आणि दृष्टिकोन सारखा आहे का. जर जुळत नाही तर मग आपण कुठंतरी भटकलेलो आहोत. आपण ज्यावेळेस प्रभू येशूला फॉलो करतो, अनुसरतो, त्यावेळेस त्याचा दृष्टिकोन आणि आपला दृष्टिकोन एक बनला पाहिजे. आणि ह्या स्त्रीचा दृष्टिकोन हा वेगळा आहे. ती मानवीय लेवलवर पाहत आहे, ती ह्युमन लेवलवर विचार करत आहे, ती मानवी पातळीवर विचार करीत आहे. पण प्रभू येशूचा विचार हा स्वर्गीय आहे. परंतु 28व्या वचनामध्ये प्रभू येशू तिला म्हणतो, तो म्हणाला की जे देवाचं वचन ऐकून ते पाळितात तेच धन्य. धन्य म्हणजे आशीर्वादित, ब्लेसेड. सर्व गोष्टींमध्ये आशीर्वादित, घरादारात आशीर्वादित, कुटुंबामध्ये आशीर्वादित, जॉबवर आशीर्वादित, फॅमिलीमध्ये आशीर्वादित, आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आशीर्वादित, मानसिक शांती मिळणं, या सर्व गोष्टीत आशीर्वादित. कोणते लोक आहेत? तो म्हणाला, जे देवाचं वचन ऐकून फक्त ऐकतच नाही तर ते पाळितात तेच धन्य. तो असं म्हणत नाही जे देवाचे वचन ऐकतात तेच धन्य. नाही, वचन असं सांगतं की जे देवाचे वचन ऐकून त्याच्या पुढची स्टेप ते पाळितात तेच धन्य. डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, गेल्या 9 मीटिंग्समध्ये आणि आज मी ह्या संदेशाचा एंड करणार आहे, कारण तो मेसेज संपलाय. आता आज संपणार आहे. गुरूंचा मेसेज मी जसाच्या तसा तुमच्या पुढे मांडलेला आहे. परंतु प्रभू येशू म्हणतो की जे वचन पाळतात, फक्त ऐकत नाही, तेच धन्य.
बरं, विश्वास आम्ही गेले 9 मीटिंग्स ऐकत आहोत, परंतु अजून आम्हाला वाटत नाही आम्ही आशीर्वादित होत आहोत किंवा काहीतरी वेगळं पण आमच्यामध्ये जाणवत नाही, तर मी म्हणेल की तुम्ही अजून पाळायला सुरुवातच केलेली नाही. तुम्ही फक्त ऐकत आहात. कित्येक लोक फक्त ऐकत आहेत. धन्य ते लोक नाहीत, आशीर्वादित ते लोक नाहीत, तर पाळणारे लोक धन्य आहेत. बायबलमध्ये तुम्ही कुठेही जा, वचन पाळणाऱ्या लोकांना पवित्र शास्त्र किंमत देतं. आज्ञा पालन करणाऱ्या लोकांना पवित्र शास्त्र किंमत देतं, ऐकणाऱ्या लोकांना नव्हे. 5,000 लोकांनी त्याचा संदेश ऐकला, सगळ्यांनी पाळला का? सगळ्यांनी आज्ञा पाळल्या का? निश्चितच नाही. म्हणून ते शेवटपर्यंत टिकले नाही. म्हणून वचन पाळणाऱ्या लोकांवर परमेश्वराचे आशीर्वाद येऊन स्थिर होतात. म्हणून गेले 9 मीटिंग्स आपण वेगवेगळे स्पष्टीकरण पाहिले, वेगवेगळे वचन आपण पाहिले, आणि माझा विश्वास मी ठेवू शकतो की ह्या संदेशांना तुम्हाला खूप उपयोग झाला असेल आणि बरीचशी अंडरस्टँडिंग तुम्हाला आली असेल. आपली परिस्थिती सध्या अशी का आहे आणि ती कशी बदलू शकेल याचं आकलन तुम्हा सर्वांना झालं असेल असा मी विश्वास ठेवतो आणि अशी आशा करतो. आणि तुमच्यामध्ये बदल पाहण्याची मला फार उत्कंठा आहे. तुमच्या प्रत्येकामध्ये बदल पाहण्याची मला फार उत्कंठा आहे. योहान म्हणतो त्याच्या पत्रामध्ये, योहान म्हणतो, पहिले योहान ऑन द वे वचनामध्ये जात असताना, संदेशामध्ये जात असताना जे ऑन द वे वचन आपल्याला आठवतात, क्लिक होतात, ते वचन आपण काढत असो. परंतु वचन असं सांगतं योहान, 3 योहान याचा चौथं वचन, माझी मुले सत्यात चालतात. सत्यात चालतात म्हणजे ख्रिस्ता शरीरामध्ये आहेत आणि संदेश ऐकतात. ह्याला सत्यामध्ये चालणं फक्त म्हणत नाहीत. सत्यात चालणं म्हणजे सत्याची अंमलबजावणी करणं. सत्य फक्त तेच नाही, ख्रिस्ता शरीर म्हणजे काय आणि बाबेल म्हणजे काय आणि त्रैक्यामध्ये किती जण आहेत आणि अधोलोक म्हणजे काय आणि अगदी गंधक म्हणजे काय आणि बाप्तिस्मा कसा केला जातो, फक्त सत्य यामध्येच लपलेलं नाही, तर वचनांचं आकलन होणं ती फार मोठी गोष्ट आहे. वचनांमधलं प्रकटीकरण होणं फार मोठी गोष्ट आहे. वचनांचं समजबुद्धी येणं, देवाचं भय धरणं. वचन आपल्याला शिकवतात देवाचं भय धरायला आणि देवाच्या आज्ञांचं पालन करायला. ज्यावेळेस देवाच्या आज्ञांचं पालन आपण करायला लागतो त्यावेळेस आपण सत्यामध्ये चालतो. केवळ ख्रिस्ता शरीरामध्ये आहोत म्हणजे आपण सत्यामध्ये चालतो असं नव्हे, कारण ख्रिस्ता शरीरामध्ये असे अनेक जण आहेत की जे ख्रिस्ता शरीरामध्ये असूनही ते आशीर्वादित नाहीत. ते सत्यामध्ये असून सत्य बरोबर नाहीत. यहुदेस कोरेथ हा सत्यामध्ये होता पण सत्य बरोबर नव्हता. तो सत्य ऐकत होता पण सत्य बरोबर नव्हता. सत्याचा त्याच्या मनावर कधीच इफेक्ट झाला नाही. येशूने दिलेलं गुड टीचिंग, चांगल्या शिक्षणाचा त्याच्या मनावर, विचारावर कधीच सुपरिणाम झाला नाही. तो तसाच मरण पावला. सत्यामध्ये चालणं म्हणजे सत्य जीवनामध्ये उतरवणं, सत्य आज्ञा जीवनामध्ये उतरवणं, आज्ञांचं पालन काटेकोरपणे करणं. म्हणून योहान म्हणतो की माझी मुले सत्यात चालतात. हे ऐकल्याने मला आनंद होतो तितका दुसरा कशाने होत नाही. पहा, म्हणून आपण सत्यामध्ये चालणं म्हणजे देवाच्या वचनांप्रमाणे वागणं. जो कोणी देवाच्या वचनांप्रमाणे वागत नाही तो सत्यामध्ये चालत नाही. चालणं जसा तो चालला, मागाशी वचन दिलं, जसा तो चालला तसं आपण चालावं. तो कसा चालला? त्याने सगळ्या अधर्माचा तिटकारा केला. अधर्म त्याने टिकून दिला नाही. स्वतः चुकीमध्ये सापडला नाही. तो कधी पापामध्ये पडला नाही. तो पापापासून दूर राहिला. योब पापापासून दूर राहणारा मनुष्य होता. देवाचं भय धरणारा मनुष्य होता. याला म्हणतात सत्यामध्ये चालणं, वाईटाचा त्याग करणं आणि बरं ते करणं म्हणजे सत्यामध्ये चालणं. फार लोक कमी आहेत की जे कृती करतात. असे बरेचसे लोक आहेत की जे फक्त ऐकतात. ऐकणाऱ्यांचा समुदाय मोठा आहे, कृती करणाऱ्यांचा समुदाय, लोकांचा समुदाय छोटा आहे. परंतु आशीर्वादी कोण होतात? ऐकणारे असे 100 मेसेजेस जरी तुम्ही ऐकले तरी तुम्ही आशीर्वादी कधीच होणार नाही. परंतु ऐकून जे स्वतःच्या जीवनामध्ये तातडीने त्याची अंमलबजावणी करतात ते आशीर्वादित होतात.
आणि म्हणून मग काही नवीन वचनांमध्ये आज आपण जाणार आहोत. मी लवकर लवकर माझा विषय या ठिकाणी वाइंड अप करतो. मत्तई कृष्ण वर्तमान याचा 7वा अध्याय. आपल्यामधले दोष परमेश्वर आपल्याला दाखवित आहे आणि कित्येक वेळेस आपल्यावर आशीर्वाद शाप येतात देवाचा क्रोधाचा हात आपल्यावर येतो, देवाची नापसंती आपल्यावर येते कारण आपण कुठंतरी रॉंग असतो. आणि 7वा अध्याय मत्तई कृष्ण वर्तमान हेडलाईन त्या ठिकाणी आहे की इतरांचे गुणदोष काढण्याबाबत प्रभू येशूचे हे बोल आहेत. वेन यू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स, जेव्हा तुम्ही इतरांचे गुणदोष काढता त्याविषयी प्रभू येशू बोलतो. ही फार चुकीची सवय आहे, कित्येक लोकांमध्ये ती डेव्हलप झालेली आहे. हा रॉंग स्पिरिट आहे आणि हा रॉंग स्पिरिट घेऊन तुम्ही निश्चितच देवाच्या राज्यात जाणार नाही. जर का तुम्ही लवकर सोडायला तयार नसाल तर आणि जर तुम्ही निवडलेले असताल तर तुमच्या जीवनावर परमेश्वर शासन आणील. तुमच्या अधर्मांचं शासन तो दंडाने करेल. आणि वचन सांगतं 7वा अध्याय 1 वचन, तुमचा न्याय होऊ नये म्हणून तुम्ही न्याय करू नका. डोंट जज अदर्स, तो बंधू असा ती बहीण असी जज करू नका, न्याय करू नका. यासाठी तुमचा न्याय कुणी करू नये, कारण जर तुम्ही न्याय केला एखाद्याचा तर कुणीतरी तुम्हाला असं भेटल जो तुमचा न्याय करेल. जर तुम्ही एखाद्याचा न्याय केला, त्याच्यामधल्या चुका हुडकण्याचा प्रयत्न केला तर कुणीतरी तुम्हाला असा लवकरच भेटेल की जो तुमच्या चुका हुडकील, तुमच्या चुका शोधील आणि तुमचा न्याय करेल. म्हणून वचन सांगतं तुमचा न्याय होऊ नये म्हणून तुम्ही न्याय करू नका, कारण ज्या प्रकारचा तुम्ही न्याय कराल त्या प्रकारचा तुमचा न्याय होईल. आणि ज्या मापाने तुम्ही माप घालिता त्याच मापाने तुमच्या पदरी पडेल. तुम्ही जर एखाद्याचा मनामध्ये द्वेष केला, जसा कायनाने हबेलाचा केला, तर तुम्हाला असं कुणी सापडेल की जो तुमचा द्वेष करेल, तो व्यक्ती तुमचा द्वेष करेल. आणि तुम्ही म्हणताल मी इतकं चांगलं असून तो माझा व्यक्ती द्वेष का करतो? कारण का तुम्ही कोणाचा तरी द्वेष करता. तुम्ही ज्या मापाने माप घालताल दुसऱ्याला त्याच मापाने तुमच्या पदरात पडेल. हे पक्क समजून घ्या. तुम्ही एखाद्याविषयी वाईट बोलता का, तोंड उघडता का, तर तुम्हाला असा दुसरा एक व्यक्ती भेटेल की जो तुमच्या विरोधात तोंड उघडेल. आणि तुम्ही म्हणताल मी तर काहीच केलेलं नाही, मग माझ्या जीवनात हे का, तो व्यक्ती माझ्या विरोधात का बोलतो? कारण का वचन खोटं नाही, तू खोटा आहेस. कारण का तू कोणाच्या तरी पदरामध्ये ज्या मापाने दिलं त्याच मापाने तुझ्या पदरामध्ये पडत आहे. परमेश्वर न्यायी आहे. जे तुझ्या जीवनात येत आहे ते तुझ्या तोंडामुळे येत आहे, तुझ्या चुकीच्या कृतीमुळे येत आहे. ज्या मापाने तुम्ही माप घालता त्याच मापाने तुमच्या पदरी पडेल. तू आपल्या डोळ्यातले मुसळ ध्यानात न आणता आपल्या भावाच्या डोळ्यातले कुसळ का पाहतोस, अथवा तुझ्या डोळ्यातले कुसळ मला काढू दे असे तू आपल्या भावाला कसे म्हणशील? पहा, तुझ्या डोळ्यात तर मुसळ आहे. मुसळ आणि कुसळ ह्या शब्दांचा अर्थ काय? मुसळ म्हणजे छोटा धातूचा छोटासा तुकडा किंवा लाकडाचा छोटासा तुकडा जो एकदम बारीक असतो साईज मध्ये, जो तुमच्या डोळ्यामध्ये जातो. आणि तो छोटा धातूचा किंवा लाकडाचा तुकडा जो तुमच्या डोळ्यामध्ये आहे, अर्थात तुमच्या डोळ्यामध्ये मोठ्या साईजचा कण आहे, मोठ्या आकाराचा कण आहे. परंतु तुम्ही म्हणता की नाही, तुम्हाला तो तुमच्या डोळ्यातला मोठ्या आकाराचा कण दिसत नाही, परंतु तुम्हाला दिसतो समोरच्याच्या डोळ्यातला कुसळ म्हणजे धुळीचा कण. मुसळ म्हणजे धातूचा किंवा लाकडाचा छोटासा तुकडा आणि कुसळ म्हणजे धुळीचा कण. तुमच्या स्वतःच्या डोळ्यामध्ये मुसळ आहे, तुमच्या स्वतःच्या डोळ्यामध्ये मोठा कण गेलेला आहे, तुकडा गेलेला आहे, तुम्हाला तो दिसत नाही. परंतु आपल्या भावाच्या किंवा आपल्या बहिणीच्या डोळ्यामध्ये छोटासा धुळीचा कण जर गेला तर लगेच तुम्हाला तो दिसतो पाहिला. खरं म्हणजे कोणाच्या डोळ्यामध्ये जास्त मोठ्या आकाराचा कण गेलेला आहे पण आपल्याला स्वतःच दिसत नाही. आपलं इतरांविषयी बोलणं हे आपल्या डोळ्यातला मुसळ आहे. आपलं बोलणंच इंडिकेट करतं की आपल्या डोळ्यात मुसळ आहे. जर आपण बोलत नाही तर आपल्या डोळ्यात मुसळ नाही. जर आपण निंदा करत नाही तर आपल्या डोळ्यात मुसळ नाही. जर आपण कोणाची टीका करत नाही तर आपल्या डोळ्यात मुसळ नाही. पण टीका करणं हे त्याचं इंडिकेशन आहे की माझ्या डोळ्यात मुसळ आहे. आणि जर का माझ्या डोळ्यात मुसळ आहे तर मी दुसऱ्याचा न्याय का करतो? आणि म्हणून 5 वचन सांगतं, अशा व्यक्तीला प्रभू येशू म्हणतो, अरे ढोंग्या,
आता स्वतःच्या चुका झाकून ठेवून जो दुसऱ्याच्या चुका उघडकीस आणतो, दुसऱ्याची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवतो, दुसऱ्याच्या चुका उखरून काढतो, अशा मनुष्याला प्रभू येशू म्हणतो, अरे ढोंग्या, पहिल्याने आपल्या डोळ्यातले मुसळ काढ, कारण ते जास्त मोठं आहे कुसळपेक्षा. म्हणजे आपल्या भावाच्या डोळ्यातले कुसळ काढावयास तुला स्पष्ट दिसेल. पहिलं स्वतःच्या डोळ्यातलं मुसळ काढ, ते अधिक मोठं आहे तुझ्या भावाच्या डोळ्यातल्या कुसळापेक्षा. अरे ढोंग्या, प्रत्येक मनुष्य ढोंग आहे जो स्वतः चुकीमध्ये राहतो आणि दुसऱ्याच्या चुका शोधतो. म्हणून दुसऱ्याची चुका शोधू नका, कारण मी तुम्हाला गॅरंटेड सांगतो, ज्या मापाने तुम्ही माप घालताल त्या मापाने तुमच्या पदरामध्ये पडेल. पहा, तुमच्या पदरामध्ये पडेल. ढोंगी व्यक्तीवर प्रभू गुरुजी म्हणतात की ढोंगी व्यक्तीवर देवाचे कव्हनंट ब्लेसिंग्स येत नाहीत, देवाचे करारात्मक आशीर्वाद कधीच उतरत नाही. ढोंगी कोण? जो स्वतःच्या चुका असूनही त्यांच्याकडे न पाहता पहिली दुसऱ्यांच्या चुकाकडे पाहतो. आणि ही समस्या अनेकांच्या जीवनामध्ये आहे, आपल्यापैकी अनेकांच्या जीवनामध्ये, की आपण स्वतःची चुका, परमेश्वर आपले डोळे उघडत नाही, आपण लक्षही देत नाही की माझ्या जीवनात किती चुका आहेत. आपण का दुसऱ्यांच्या चुका शोधाव्या? पहिले स्वतःची परिपूर्णता का मिळवू नये? का स्वतःच्या जीवनाकडे पाहू नये? सगळं आयुष्य दुसऱ्यांच्या चुका शोधण्यात जाणार आहे आणि स्वतः मात्र अपूर्ण राहणार आहेत. परिणामता देवाचं राज्य तुम्ही मिस करताल, देवाचं राज्य मिस करताल. दुसऱ्यांच्या चुका शोधण्यामध्ये तुमचं तारण नाही, दुसऱ्यांच्या चुका शोधण्यामध्ये तुमचं तारण नाही. दुसऱ्यांच्या चुका शोधल्यामुळे तुम्ही देवाच्या राज्यात जाणार नाही, तर स्वतःच्या चुकांची दुरुस्ती केल्यामुळे तुम्ही देवाच्या राज्यात जाणार आहात. स्वतःच्या चुकांची दुरुस्ती केल्यामुळे तुम्ही देवाच्या राज्यात जाणार आहात. दुसऱ्यांच्या चुका शोधण्यात जो वेळ घालवता तो स्वतःच्या चुकांची दुरुस्ती करण्यामध्ये वेळ घालवा, कारण वेळ फार कमी आहे. देवाने दिलेला अनमोल वेळ आहे आणि त्याचं आपण हित केलं पाहिजे. आपल्या डेऱ्यातला अधर्म आपण दूर केला पाहिजे, जसं योबाच्या पुस्तकामध्ये आपण पाहिलं. आणि शास्त्रवचन असं सांगतं, इर्मायाचं पुस्तक 29वा अध्याय आणि 11वं वचन. इर्मायाचं पुस्तक 29वा अध्याय आणि 11वं वचन असं सांगतं. खूप सुंदर हे वचन आहे. इर्माया 29:11 वचन सांगतं की परमेश्वर म्हणतो, तुम्हाविषयी माझ्या मनात जे संकल्प आहेत ते मी जाणतो. परमेश्वर म्हणतो, आता हे तुमच्यासाठी वचन आहे जे ऐकत आहात वचन. परमेश्वर म्हणतो, तुम्हाविषयी माझ्या मनात जे संकल्प आहेत ते मी जाणतो. तो म्हणतो की ते संकल्प हिताचे आहेत, अनिष्टाचे नाहीत, ते तुमच्या भावी सुस्थितीची आशा देणारे आहेत. कित्येकाने कदाचित अनेक वेळेस हे वचन वाचलं असं आणि कित्येक जण म्हणतात किती छान वचन आहे. अनेक लोक, ख्रिश्चन लोक हे वचन स्वतःसाठी लावून घेतात की खरंच किती सुंदर वचन आहे, परंतु त्यांना त्याची दुसरी साईड दिसत नाही. निश्चित देवाचे जे तुमच्यासाठीचे जे संकल्प आहेत ते हिताचे आहेत. अर्थात याचा अर्थ काय की परमेश्वरच्या जे मनात आहे, परमेश्वरच्या मनात काय आहे तुमच्याविषयीचा संकल्प? त्याच्या मनात हे आहे की तुम्हाला आशीर्वादित करायचं. त्याच्या मनात हे आहे, त्याच्या मनात तुमच्याविषयीचा संकल्प हा आहे की तुम्हाला आशीर्वादित करायचं, तुम्हाला आजारपणातून बरं करायचं, तुमच्या घरादारामध्ये बरकत आणायची, तुमची गरिबी बदलून टाकायची, तुमचं मानसिक तणावातून तुम्हाला मुक्त करायचंय, तुमच्या घरामध्ये शांती आणायची. हे सर्व संकल्प हे जे तुमच्यासाठी हिताचे आहेत, परंतु ते आपोआप हित होणार नाही. तुमचं हित आपोआप होणार नाही. परमेश्वरच्या मनात आहे संकल्प, हिताचे आहेत, परंतु ते त्याच वेळेस तुमच्या जीवनावर येतील ज्यावेळेस तुम्ही त्याच्या वचनांचं आज्ञापालन कराल. त्याच्या मनात हिताचे संकल्प आहेत, परंतु ते आपोआप तुमच्या जीवनामध्ये येणार नाहीत जोपर्यंत तुम्ही त्याच्या आज्ञांचं पालन करत नाही. आज्ञा पालन करणाऱ्यांसाठी हित येऊन त्याच्या जीवनात धावत येईल. आज्ञा पालन करणाऱ्या लोकांसाठी त्याच्या जीवनात हित येईल. कारण परमेश्वरच्या मनामध्ये हे उदाहरण असं झालं की जस का एखादा बाप आपल्या मुलाला म्हणतो, बाळा माझ्या मनात खूप काही आहे की तुझ्यासाठी हे घ्यावं ते घ्यावं, परंतु जर मुलगा किंवा आज्ञांचं पालनच करत नसेल आणि बापाची आज्ञा पाळत नसेल आणि बापाचं भय धरत नसेल, तर अशा मुलाला बाप कधीच ते देणार नाही जे त्याच्या मनात आहे.
जर माझ्या मनात माझ्या मुलाविषयी आहे, तर मी म्हणेल की बाळा, माझ्या मनात खूप काही आहे तुझ्याविषयी, की तुला हे द्यावं, तुला ते द्यावं, जसा तू मोठा होशील तुला हे द्यावं ते द्यावं. बाळा, माझ्या मनामध्ये खूप आहे. परंतु जर पुढे जाऊन मला असं दिसून आलं की माझा मुलगा माझ्या आज्ञांचं पालन करत नाही, तो माझं भय धरत नाही, माझा रिस्पेक्ट करत नाही, तर माझ्या मनात जे काही माझ्या मुलाविषयी आहे ते मी पूर्ण करील काय? उत्तर आहे नाही, मी कधीच पूर्ण करणार नाही. परंतु जर माझा मुलगा आज्ञांचं पालन करीत आहे, माझ्या बापाचं भय धरीत आहे, रिस्पेक्ट करत आहे, तर मग अशा मुलासाठी निश्चितच मी करेल. सेम तसंच आहे, आपल्या पित्याच्या मनामध्ये आपल्याविषयी सगळे चांगले विचार आहेत, सगळे संकल्प हे हिताचे आहेत, फॉर आवर गुड. सगळे विचार त्याचे चांगले आहेत. ही वॉन्ट्स टू ब्लेस यू, ही वॉन्ट्स टू हील यू, he wants to bring you out from your poverty. तो तुम्हाला तुमच्या गरिबीमधून बाहेर काढू इच्छितो, तो तुम्हाला आजारपणातून उठवू इच्छितो, तो तुम्हाला आशीर्वादी करू इच्छितो. परंतु ते तेव्हाच होईल ज्यावेळेस आपण त्याच्या आज्ञांचं पालन करू. पहा, म्हणून मग आपल्या पित्याच्या मनात खूप चांगले संकल्प आहेत आपल्याविषयी, आणि हे आपल्या भावी सुस्थितीची आशा देणार आहेत. भावी सुस्थिती म्हणजे फ्युचर मध्ये आपली येणारी जी सुस्थिती आहे, ती भावी सुस्थिती म्हणजे ही कधी येईल आपल्या जीवनात? आपल्या जीवनात भावी सुस्थिती केव्हा येईल? तर ती तेव्हाच येईल ज्यावेळेस आपण त्याच्या आज्ञांचं पालन करू. तुम्ही भावी सुस्थितीची किती दिवस वाट पाहणार? तुम्ही म्हणता प्रविश्वास, इर्मया 29:11 मध्ये लिहिलंय की माझ्यासाठी भावी सुस्थिती परमेश्वराने ठेवलेली, पण ती आपोआप नाही येणार. कित्येक लोकांना वाटतं आपोआप येईल, वचनामध्ये लिहिलं म्हणून आपोआप येईल. नाही, ज्यावेळेस आपण आज्ञांचं पालन करू त्यावेळेस भावी सुस्थितीची आशा आपल्याला मिळेल. इंग्लिशमध्ये वचन असं सांगतं हेच की एक्सपेक्टेड एंड, भावी सुस्थिती, एक्सपेक्टेड एंड आपल्यामध्ये परमेश्वर आणतो. नंतर आपण ह्याच्या स्पष्टीकरणाकडे येऊया पुन्हा इर्मयाच्या. परंतु वचन असं सांगतं की आपण आज्ञांचं पालन करण्यामध्ये जास्त जोर दिला पाहिजे, त्याच्यावरच आपले सर्व आशीर्वाद आहेत. आणि अनुवाद याचा 7वा अध्याय वचन असं सांगतं, परमेश्वर बोलतो. 7वा अध्याय आणि वचन 9 ते 11 पर्यंत वचन वाचूया. परमेश्वर म्हणतो, याकरिता हे पक्के समजून घे की तुझा देव परमेश्वरच देव आहे. तो सत्यवचनी देव आहे. जे त्याचवर प्रेम ठेवितात व त्याच्या आज्ञा पाळितात त्यांच्या हजारो पिढ्यांबरोबर तो आपला करार पाळून त्याचवर दया करीतो. जे त्याचे वैर करीतात त्यांच्या डोळ्या देखत तो त्याचे पारिपत्य करून नाश करीतो. जो त्याचे वैर करीतो त्याच्या संबंधाने विलंब न करीता त्याच्या डोळ्या देखत तो त्याचे पारिपत्य करीतो. यास्तव जे धर्मशास्त्र, जे विधी व जे नियम मी आज तुम्हाला सांगत आहे ते मान्य करून पाळा. परमेश्वर या ठिकाणी बोलत आहे आणि तो म्हणतो, वचन सांगतं की याकरिता हे पक्क समजून घे की तुझा देव परमेश्वरच देव आहे. तो सत्यवचनी देव आहे आणि जे त्याचवर प्रेम करतात. तुम्ही देवावर प्रेम करता का? तुम्ही म्हणता हो मी ख्रिश्चन आहे, मी देवावर प्रेम करतो, मी ख्रिश्चन आहे. नाही, ख्रिश्चन मनुष्य देवावर प्रेम करत नाही. तर देवावर प्रेम तो करतो. ख्रिश्चन आहे म्हणून तुम्ही प्रेम करत नाही असं साबित होत नाही. ख्रिश्चन हे म्हणून तुम्ही देवावर प्रेम करता हे साबित होत नाही. तुम्ही देवावर प्रेम कसं करता? एक वेळेस मी वचन दिलं होतं, येशू बोलला योहान कृष्ण वर्तमानामध्ये की जो माझ्या आज्ञा पाळतो तोच माझवर प्रेम करणारा आहे. जो आज्ञांचं पालन करत नाही तो देवावर प्रेम करणारा नाही, तो फक्त ख्रिश्चन आहे. ख्रिश्चन मनुष्य देवाच्या राज्यात जाणार नाही, तर आज्ञा पालन करणारा माणूस देवाच्या राज्यात जाणार आहे. पहा, आणि अनेक लोक भटकलेले आहेत, त्यांना अजूनही प्रभूचा मार्ग सापडलेला नाही. त्यांना माहित नाही की देवाच्या राज्यात जायचंय आपल्याला. त्यांच्या डोळ्यात पुढं तर हे गोल सुद्धा नाही, त्यांच्या डोळ्यासमोर हे ध्येय सुद्धा नाही की देवाच्या राज्यात मला जायचंय. जर देवाच्या राज्यात जायचंय तर कुठला क्रायटेरिया आहे, कुठल्या अटी आहेत, कुठले नियम आहेत माझ्यासाठी की जे मी फॉलो केले पाहिजे तरच मला देवाचं राज्य मिळेल. आणि जे त्याचवर प्रेम ठेवतात
व त्याच्या आज्ञा पाळतात त्यांच्या हजारो पिढ्यांवर तो आपला करार पाळून त्याचवर दया करतो. पहा, मी एक वेळेस विधान केलं होतं की तुम्ही तुमचा कराराचा एक भाग पाळा, परमेश्वर कराराचा दुसरा भाग पाळेल. तुम्ही कराराचा जो करार परमेश्वरने केलेला आहे मानवजाती बरोबर, त्या कराराचा एक भाग, एक पार्ट तुम्ही पाळा, दुसरा पार्ट परमेश्वर पाळेल. म्हणून वचन सांगतं की जे त्याचवर प्रेम करतात व त्याच्या आज्ञा पाळतात अशा हजारो जणांच्या पिढ्यांवर, हजारो पिढ्यांवर तो आपला करार पाळतो व त्याचवर दया करतो. जे त्याचे वैर करतात, कोणता मनुष्य परमेश्वराचं वैर करतो? जो त्याच्या आज्ञांचं पालन करत नाही, सिरियसली घेत नाही, गांभीर्याने घेत नाही, तो परमेश्वराचा वैरी आहे. जे त्याचे वैर करतात त्यांच्या डोळ्यात देखत तो त्यांचे पारिपत्य करून त्यांचा नाश करतो. अशी वेळ आपल्यापैकी कोणावरही येऊ नये. जे त्याचा वैर करतात, जे त्याचं वैर करतात, कोण वैर करतं? जो कुणी त्याच्या वचनांचं पालन जीवनामध्ये करत नाही तो वैरी आहे. कारण का परमेश्वराला प्रचंड प्रमाणात अशा व्यक्तीचा हेट आहे जो आज्ञांचं पालन करत नाही. जास्त करून हेट त्या व्यक्तीचा आहे जो वचन समजूनही त्याप्रमाणे करत नाही. कारण शास्त्रवचन सांगतं की चांगलं करणं कळत असून देखील जो त्याप्रमाणे करत नाही ते त्याला पाप आहे. आणि परमेश्वराला अशा मनुष्याचा हेट आहे. चांगलं करणं कळतं पण करीत नाही, अशा मनुष्याला परमेश्वर हेट करतो. तो फक्त जीवन जगत आहे मरेपर्यंत, तो फक्त जीवन जगत आहे मरेपर्यंत. कारण का चांगलं करणं त्याला कळतं पण तो करीत नाही का? म्हणून वचन सांगतं की जे त्याचे वैर करतात त्यांच्या डोळ्यान देखत, त्यांच्याच डोळ्यान देखत ते स्वतः पाहतील की त्यांचं पारिपत्य होताना त्यांचे पारिपत्य करून त्यांचा नाश करतो. जो त्याचे वैर करतो त्यांच्या संबंधाने विलंब न करता त्यांच्या डोळ्यान देखत तो त्यांचे पारिपत्य करतो. काय शब्दरचना आली? विलंब न करता. अर्थात जितका तुम्ही उशीर लावताल देवाच्या आज्ञाचं पालन करायला ब्रदर्स, केवळ 9वी मीटिंग चालू आहे आणि जितका उशीर लावताल देवाच्या आज्ञाचं पालन करायला तितका परमेश्वर रोष तुमच्यावर येईल आणि तो विलंब लावणार नाही आणि लगेच दुसऱ्याच क्षणाला लगेच क्रोधाचा वर्षाव व्हायला सुरुवात होईल. लगेच तातडीने क्रोधाचा देवाचा वर्षाव तुमच्यावर व्हायला सुरुवात होईल. पहा, तुम्ही म्हणताल हे काय व्हायला लागलं आणि मग तुम्ही लगेच मंडळीला म्हणताल किंवा देवाच्या मनुष्याला म्हणताल माझ्यासाठी प्रार्थना करा, आमच्यासाठी प्रार्थना करा. कित्येक वेळेस मग प्रार्थना करूनही लवकर उत्तर येत नाही. कारण परमेश्वराला तुमचा खंड तुम्हाला भरून द्यावा लागतो. जोपर्यंत खंड भरून देत नाही परमेश्वराला तोपर्यंत परिस्थिती हटणार नाही. म्हणून वचन सांगतं, 11वं वचनात सांगतं, यास्तव जे धर्मशास्त्र, जे विधी, जे नियम मी तुला आज सांगत आहे ते मान्य करून पाळा. फक्त ऐकू नका, पाळा. जे विधी व नियम मी तुला आज तुम्हाला सांगत आहे ते मान्य करून पाळा. म्हणून पाळण्यावर जास्त पवित्र शास्त्र भर देतं. या ठिकाणी या अनुवाद याचा 28वा अध्याय, फार मोठा अध्याय मला घ्यायचा नाही तो, परंतु त्याच्यातले 3 ते 4 वचन परमेश्वराचे जर आज्ञांचं पालन आपण केलं. अनुवाद 28वा अध्याय, तुझा देव परमेश्वर याची वाणी तू लक्षपूर्वक ऐकशील. आता आपण व्हर्च्युअल मीटिंग मध्ये परमेश्वरची वाणी चालू आहे. विश्वास बोलतात असं नव्हे तर देव त्याच्या वचनांच्या द्वारा तुम्हाशी बोलत आहे. ही परमेश्वरची वाणी आहे. इस्रायलच्या काळात ज्यावेळेस मोशे होता सर्व वचने काय परमेश्वर बोलला नाही इस्रायल लोकांसाठी? नाही, परमेश्वर सगळे वचन बोलला नाही. परमेश्वर त्याच्या मनुष्याबरोबर बोलला, परमेश्वर मोशे बरोबर बोलला आणि मोशेने ती वचन आज्ञा इस्रायल लोकांना सांगितली. तरी मोशे ज्यावेळेस बोलत होता तो म्हणाला परमेश्वरची वाणी ऐका. ज्यावेळेस मी तुमच्याशी बोलतो मी तुम्हाला म्हणलं परमेश्वरची वाणी ऐका. संदेशाच्या द्वारा परमेश्वरची वाणी ऐका. तुझा देव परमेश्वर याची वाणी तू लक्षपूर्वक ऐकशील आणि ज्या ह्या सर्व आज्ञा आज मी तुला निवेदन करीत आहे. पहिलं वचन 28:1 अनुवाद, ज्या ह्या सर्व आज्ञा आज मी तुला निवेदन करीत आहे त्या मान्य करून पाळशील तर अर्थात परमेश्वर कोणालाही आशीर्वादित करत आहे. लोकांना फुकटचे आशीर्वाद पाहिजेत,
लोकांना असं वाटतं मी ख्रिश्चन आहे, 2 मिनिटाची प्रार्थना केली म्हणजे आशीर्वाद लगेच धावत येतील त्याच्यावर. नाही, चुकीचं आहे. असे लोक आयुष्यभर वाट बघत बसतील, पण परमेश्वराचा आशीर्वादाचा हात त्यांच्यावर कधीच येणार नाही. म्हणून तो म्हणतो जर तरची भाषा आहे, जर तू ह्या मान्य करून पाळशील आज्ञा तर काय होईल. आशीर्वाद बघा कोणते कोणते आशीर्वाद आहेत आज्ञा पालन करणाऱ्या व्यक्तीवर. तर तो पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्राहून तुला उच्च करेल. यू विल बी ऑन द टॉप, यू विल कम अप. तुम्ही वर येताल, तुम्ही सगळ्या लोकांच्या नजरेमध्ये वर येताल. आणि तो तुला उच्च पद देईल, तो तुला उच्च करेल. दुसरं वचन सांगतं तू आपला देव परमेश्वर याची वाणी ऐकशील तर ही सर्व वरदाने, सर्व आशीर्वाद, सर्व वरदाने, शब्द आला सर्व वरदाने तुझकडे धाव घेऊन तुला प्राप्त होतील. कशी येतील? धाव घेऊन येतील. हळूहळू नाही. म्हणून मी मागे विधान केलं होतं आणि आजही करतो, जो तातडीने आज्ञेचं पालन करतो त्याच्यावर तातडीने आशीर्वाद येतात. जो तातडीने अंमलबजावणी करतो वचनांची त्याच्यावर तातडीने आशीर्वाद येतात. जो विलंब लावतो त्याच्यासाठी आशीर्वाद यायला विलंब लागतो. कारण अनुवाद 28 अध्याय 2 वचनामध्ये स्पष्ट सांगतं वचन की ही सर्व वरदाने तुझ्याकडे कशी येतील? धाव घेऊन तुझ्याकडे येतील, धाव घेतील. हळूहळू नाही येणार, धाव घेतील, धाव घेऊन तुझ्याकडे येतील, तुला प्राप्त होतील. 3 वचन, नगरात तू धन्य होशील. ज्या एरियात तू राहतोस तुझ्यासारखा कुणी नसेल, तुझ्यासारखं कुटुंब कोणाचं नसेल, तुझं कुटुंब आशीर्वादित असेल, तुझ्यासारखं कुटुंब कोणाचं नसेल. यू विल बी ब्लेसेड, युअर फॅमिली विल बी ब्लेसेड. तुमच्या घरादारामध्ये सर्व गोष्टी असतील. एक नोटेबल अशी फॅमिली तुमची असेल ज्या एरियात तुम्ही राहता. नगरात तू धन्य होशील. धन्य म्हणजे आशीर्वादित. शेतापोतात तू धन्य होशील. घरामध्ये कशाची कमी नसेल. तुझे संतान, तुझे लेकर, तुझा मुलगा, तुझी मुलगी परमेश्वर आशीर्वादित करील. कारण का? तू देवाचं भय धरलंस, तू देवाच्या आज्ञांचं पालन केलंस, त्याचा पडसाद तुझ्या मुलावर उमटेल. तू जर देवाचं भय धरत नाहीस, तू जर आज्ञेचं पालनच करत नाहीस तर तुझ्या मुलावर त्याचे पडसाद उमटणार नाहीत. कारण तू स्वतः परमेश्वरापासून दूर आहेस. तुझा मुलगा असाच राहील आणि काही कालावधीनंतर तो मोठा होत जाईल आणि मग तो प्रभूला पण अनुसरणार नाही आणि मग तो आपले स्वतःचे मार्ग धरेल आणि मग त्यावेळेस वेळ निघून गेलेली असेल. कारण का सगळं काही कळत असून तू ते केलं नाही. तुझे संतान आशीर्वादित होईल. माता पिता प्रभूचं भय धरतात, आज्ञेचं पालन करतात, त्यांच्या संतानावर आशीर्वाद आलेला तुम्ही पाहताल. त्यांचे लेकरं कधी आजारी पडणार नाही. त्यांचे लेकरं शाळेमध्ये हुशार असतील. त्यांच्या बुद्धीला परमेश्वर स्पर्श करील. परमेश्वराने जसे शल्मोनाला ज्ञान दिलं तसं परमेश्वर त्यांच्या लेकरांना ज्ञान देईल. ते हुशार होतील, ते ब्रिलियंट होतील. तुझे संतान धन्य होईल. ते हेल्दी राहतील, ते आशीर्वादित राहतील, ते सारखे आजारी पडणार नाहीत. अनुचित घटना त्यांच्या जीवनात घडणार नाही. कारण का? माता पिता प्रभूचं भय धरतात आणि आज्ञेचं पालन करतात. तुझे संतान, तुझ्या भूमीचे उत्पन्न, तुझी गुरेढोरे व तुझी शेरडे मेंढरे यांचे वत्स धन्य होतील. 5 वचन, तुझी टोपली व कातवट ह्या धन्य होतील. कधी कशाची कमी पडणार नाही. घरामध्ये अन्न नाही असं कधीच होणार नाही. रेलचेल. तुझी टोपली व कातवट, घरामध्ये अन्नाची रेलचेल. उत्तम पदार्थ परमेश्वर तुम्हाला खाऊ घालील. पहा, कशाची कमी नाही. परंतु हे कधी होईल? पहा, 6वं वचन, तुझे येणे जाणे धन्य होईल. तुम्ही कामाला जाताल, पुन्हा घरी येताल, सुरक्षित जाताल, सुरक्षित येताल. करोना व्हायरस थैमान आहे, पण सर्व संसर्गापासून स्तोत्रसहित 91 प्रमाणे सर्व अनिष्ट गोष्टी तुमच्यापासून दूर ठेवील. सर्व घातक मरी परमेश्वर तुमच्यापासून दूर ठेवील. स्तोत्र 91 प्रमाणे तुम्ही सुरक्षित जाताल, सुरक्षित येताल. तुझं येणं जाणं, तुमचा कधी ऍक्सिडेंट होणार नाही. तुम्ही सुरक्षित जाताल, सुरक्षित येताल. पण सर्व आशीर्वाद कोणावर आहेत? तर जे त्याच्या आज्ञांचं पालन करतात. 8 वचन, तुझ्या धान्याच्या कोठारास व ज्या कामास तू हात घालशील त्या सर्वात
बरकत इसे परमेश्वर करेल, परमेश्वर करेल. इट्स इन द हँड्स ऑफ द लॉर्ड. सर्व काही प्रभूच्या हातात आहे, तुमच्या हातात नाही, तुमच्या हातात नाही. परमेश्वर करेल. धान्याच्या कोठारास परमेश्वर स्पर्श करेल. तू ज्या कामात हात घालशील विदाउट एनी टेन्शन, कुठलाही ताण न घेता तू ते काम पूर्ण करशील. तुझ्या डोक्यावर ताण येणार नाही, तुझ्या कामाचा कधी ताण वाटणार नाही. तू आनंदाने पार पाडशील, कारण परमेश्वर तुझ्या बरोबर आहे. कारण परमेश्वरचा आशीर्वादाचा हात तुझ्यावर आहे. कारण का? तू आज्ञांचं पालन करण्यावर जास्त जोर दिला, केवळ ऐकण्यावर नव्हे. आणि वचन 12 सांगतं, परमेश्वर तुझ्यासाठी आपले उत्तम भांडार, परमेश्वर तुझ्यासाठी आपले उत्तम भांडार, जे आकाश ते खुले करील आणि तुझ्या भूमीवर योग्य ऋतूत पर्जन्यवृष्टी करील. तुझ्या हातच्या सर्व कामास बरकत देईल, बरकत देईल. म्हणून मी एक वेळेस म्हटलं होतं तुम्हाला, देवाला पैसे मागू नका, देवाला बरकत मागा. तुझ्या हातच्या सर्व कामास बरकत देईल. तू बहुराष्ट्रास ऋण देशील. नाही, तुम्हाला व्याजाने पैसे घेण्याची गरज नाही. व्याजाने पैसे घेणं शाप आहे. वचन सांगतं की तू बहुराष्ट्रास लोकांना ऋण देशील, उसने देशील, पण तुला कोणापासून ऋण घ्यावे लागणार नाही. देवाचं वचन खोटं आहे का? लागतं कित्येक वेळेस लागतं देवाचं वचन. कारण का? आपण त्याच्या ताराजूमध्ये तोललो जातो आणि आपण उन्हे भरतो आणि मग वाईट वाटतं स्वतःविषयी. किती वेळ वचन ऐकूशी वाटत नाही, मग लगेच आपण आपले कान बंद करतो आणि त्या भागाकडे दुर्लक्ष करतो. पण तुम्ही त्या भागाकडे दुर्लक्ष केलं वचनाच्या, याचा अर्थ असा नाही की सत्य झाकलं जाईल. तू दुसऱ्यांना ऋण देशील, उसनं देशील, पण तुला कोणापासून ऋण घ्यावं लागणार नाही. ही स्थिती त्या व्यक्तीच्या जीवनात येते जो आज्ञाचं पालन करतो. परमेश्वर तुला पुच्छ नव्हे तर मस्तक करील, तू खाली नव्हे तर वर राहशील. तुझा देव परमेश्वर याच्या ज्या आज्ञा मी तुला आज निवेदन केल्या आहेत त्या चित्त देऊन ऐकशील. फक्त ऐकशीलच नाही, व मान्य करून पाळशील आणि ज्या वचनाविषयी मी तुला आज आज्ञा करीत आहे त्यापासून उजवी डावीकडे वळून अन्य देवांच्या मागे लागणार नाहीस व त्यांची भक्ती करणार नाहीस, तर असे घडेल. पहा, कधी घडेल? जर तू त्याच्या आज्ञा ऐकशील व मान्य करून पाळशील, तर असे घडेल. ज्या अनुवाद 28 अध्याय 1 ते 14 पर्यंत सर्व आशीर्वाद लिहिले आहेत. 15व्या वचनापासून पुढे शाप येतात की जे आज्ञाचं पालन करत नाही. 15व्या वचनात अनुवाद 28 अध्याय खूप सुंदर आहे, सगळ्यांनी वाचा घरी नंतर. पहा, कोणावर शाप येतात, कोणावर आशीर्वाद येतात, सगळं काही डिटेल आहे. पहा, म्हणून आपल्याला आपला शेवट चांगला व्हावा, आपली भावी स्थिती चांगली असावी अशी परमेश्वराची इच्छा आहे. पहा, परंतु कोणाच्या बाबतीत हे असं होईल जे आज्ञा पालन करणारे लोक आहेत. एक्सपेक्टेड एंड. इर्मिया 29:11 वचन इतक्यात आपण वाचलं की माझ्या मनात जे तुमच्याविषयीचे संकल्प आहेत ते तुमच्या हिताचे आहेत. पण हित केव्हा होईल? आज्ञा पालन करणाऱ्या लोकांचं हित होईल, असं त्याला म्हणायचंय परमेश्वराला. पहा, हित कधी होईल? इंग्लिश मधलं वचन जर पाहिलं, इर्मिया 29:11 वचन, इंग्लिश मधलं वचन असं जर पाहिलं तर वचन असं सांगतं की एक्सपेक्टेड एंड. अनुवाद डिट्रॉनॉमी नाही, इर्मिया 29:11. इर्मिया 29:11 अनुवाद 28 मधून आपण पाऊल टाकलंय पुन्हा इर्मिया 29:11 मध्ये. आणि हे वचन आपण किंग जेम्स व्हर्जनचं पाहूया. वेगवेगळे बायबल आहेत, किंग जेम्स व्हर्जन, लिव्हिंग बायबल, ऑक्सफोर्ड बायबल, वेगवेगळे बायबलचे व्हर्जन आहेत, अनेक दुसरेही आहेत. परंतु किंग जेम्स व्हर्जनचं बायबलचं वचन असं सांगतं, एका शब्दाकडे आपण लक्ष देऊया. या ठिकाणी डिट्रॉनॉमी म्हणजे अनुवाद, एवढं मी वचन तुमच्यासाठी वाचतो. 29वा एम आय राईट? इर्मियाचं पुस्तक याचा 29वा अध्याय आणि वचन असं सांगतं, 11वं वचन असं सांगतं, फॉर आय नो द थॉट्स दॅट आय थिंक टुवर्ड यू. तुमच्याविषयीचे जे माझे विचार हे मला ठाऊक आहेत. सेड द लॉर्ड. प्रभू म्हणतो, थॉट्स ऑफ पीस, ते शांतीचे विचार आहेत.
अँड नॉट ऑफ इव्हिल, आणि वाईटाचे नाहीत, टू गिव्ह यू अन एक्सपेक्टेड एंड. आता हा जो शब्द आहे एक्सपेक्टेड एंड म्हणजे अपेक्षित असा शेवट. प्रत्येकाचा अपेक्षित असा शेवट झाला पाहिजे. तुम्हाला तुमचं पृथ्वीवरचं जीवन कसं संपवायचंय? हाऊ डू यू वॉन्ट टू फिनिश युअर लाईफ ऑन अर्थ? हाऊ डू यू वॉन्ट टू फिनिश युअर लाईफ ऑन अर्थ? पृथ्वीवरचं जीवन तुम्हाला कसं संपवायचंय? एक्सपेक्टेड एंड कसा असला पाहिजे? वेल, मी तुम्हाला 3 लोकांची उदाहरणं देतो की ज्यांचा एक्सपेक्टेड एंड कसा होता. पहिलं उदाहरण आहे दाविदाचं. दाविदाचा एक्सपेक्टेड एंड कसा होता? पहिले इतिहास याचा शेवटचा अध्याय 29वा अध्याय 29वा अध्याय दाविदाविषयी वचन सांगतं 26, 27 आणि 28. किती सुंदर वचन आहेत बघा. तुमचा शेवट कसा व्हावा? शापामध्ये व्हावा अशी तुमची इच्छा आहे का? गरिबीमध्ये, आजारपणामध्ये व्हावा अशी तुमची इच्छा आहे काय? ह्याच गोष्टीमध्ये, ह्याच अवस्थेत मरावा अशी तुमची इच्छा आहे काय? तुमचा एक्सपेक्टेड एंड कसा असला पाहिजे? तुमचा अपेक्षित एंड आणि शेवट कसा व्हायला पाहिजे? या ठिकाणी दाविदाचा शेवट बघा कसा झाला. काय वचन? 26वा वचन 29वा अध्याय पहिले इतिहास 29, 26 ते 28. या प्रकारे इशायाचा पुत्र दावीद याने सर्व इस्रायेलावर राज्य केले. त्याने 40 वर्ष इस्रायेलावर राज्य केले. हेब्रोनात 7 वर्ष व येरुशलेमात 33 वर्ष. आयुष्य, धन व मांस यांनी संपन्न होऊन आणि चांगला वृद्ध होऊन तो मृत्यू पावला. त्याचा पुत्र शल्मोन त्याच्या जागी राजा झाला. दाविदाविषयी या ठिकाणी वचन आहे पहा, किती सुंदर आहे वचन. आम्हाला हे वचन खूप आवडलं की दाविदाने 40 वर्ष राज्य केलं, हेब्रोनामध्ये 7 वर्ष राज्य केलं आणि येरुशलेम मध्ये 33 वर्ष राज्य केलं. आणि विशेष करून 28वा वचन पहा, आयुष्य म्हणजे गुड लाईफ. इंग्लिशमध्ये वचन सांगतं गुड लाईफ, गुड लाईफ. वेल, तुम्ही विचार करू शकता तुम्हाला गुड लाईफ आहे का फक्त लाईफ आहे का? गुड लाईफ आहे. गुड लाईफ म्हणजे आयुष्य, धन म्हणजे पैसा, श्रीमंती, धनसंपदा त्याच्या घरी असते, स्तोत्र 112. व मान म्हणजे रिस्पेक्ट, ऑनर. परमेश्वराकडून त्याला ऑनर मिळाला, परमेश्वराकडून त्याला ऑनर मिळाला, त्याला संपत्ती मिळाली, त्याला गुड लाईफ मिळालं, आयुष्य मिळालं. यांनी संपन्न होऊन आणि चांगला वृद्ध होऊन तो मृत्यू पावला. तरुणपणात मरण पावला नाही, ऑन द वे मरण पावला नाही, तर पूर्ण आयुष्य तो जगला. पूर्ण आयुष्य जगणं आणि वयातीत होऊन मरणं हा आशीर्वाद आहे. जीवन फक्त जगणं याला महत्व नाही. दाविदाच्या जीवनामध्ये अनेक संकट आले, पण या संकटातून तो पार गेला. देवाच्या निवडलेल्या लोकांच्या जीवनामध्ये संकट येतात, पण ते त्या संकटामध्ये मरत नाहीत. देव त्यांना जर त्या आज्ञापालन शिकले तर त्या संकटातून देव त्यांना बाहेर काढतो आणि त्यांना उत्तम जीवन देतो. गुड लाईफ आयुष्य देताना देतो. आयुष्य, धन, मान यांनी संपन्न होऊन आणि चांगला वृद्ध होऊन तो मृत्यू पावला. आपली अशी इच्छा आहे का की जो एक्सपेक्टेड एंड दाविदाचा झाला तोच आपला व्हावा? जसं दावीद मरण पावला तसं आपण मरण पावावं. तर मग देवाच्या आज्ञांचं पालन करा. स्तोत्रसंहिता वाचा की दाविदाला त्याच्या नियम किती प्रिय होते, देवाचे नियम किती प्रिय होते. पहा, देवाच्या आज्ञा किती प्रिय होत्या. वेल, दाविदाला जशा प्रिय होत्या तशा जोपर्यंत आपल्याला होत नाही देवाच्या आज्ञा प्रिय, तोपर्यंत एक्सपेक्टेड एंडची आशा धरू नका. एक्सपेक्टेड एंड म्हणजे तुमच्या मनात कसा एंड तुमचा व्हावा अशी तुमची इच्छा आहे. एक्सपेक्टेड एंड, आपला एक्सपेक्टेड एंड झाला पाहिजे. तुमच्या मनात कशी इच्छा आहे की तुमचा एंड व्हावा, चांगलं आयुष्य, धन, मान यांनी संपन्न होऊन आणि चांगला वृद्ध होऊन दावीद मरण पावला. दुसरं उदाहरण या ठिकाणी जेनेसिस, उत्पत्तीचं पुस्तक याचा 26वा अध्याय वचन 7 ते 8, 25वा अध्याय 25वा अध्याय. या ठिकाणी दुसरं उदाहरण आहे दाविदाच्या उदाहरणाच्या नंतर. अब्राहम हा विश्वासणाऱ्याचा पिता होता आणि अनेक परीक्षेमध्ये देवाने त्याची अनेक गोष्टींमध्ये परीक्षा घेतली. त्याच्या विश्वासाची परीक्षा तो पास झाला. विश्वासाच्या परीक्षेमध्ये तो अनेक वेळेस पास झाला, एक वेळेस नाही अनेक वेळेस पास झाला. आणि ज्यावेळेस तो मरण पावला, 7वं वचन 25, उत्पत्ती 25, 7 आणि 8. अब्राहमाच्या आयुष्याची वर्षे 175 होती. पुढं अब्राहम पुऱ्या वयाचा चांगला म्हातारा होऊन मरण पावला
व आपल्या पितरात जाऊन मिळाले. अब्राहम कधी मरण पावला? पुऱ्या वयाचा होऊन चांगला म्हातारा होऊन मरण पावला. पुऱ्या वयाचं होऊन मरणं, चांगला म्हातारा होऊन मरणं हा आशीर्वाद आहे. कारण का हा त्या व्यक्तीवर येतो जो देवाचं भय धरून जगतो आणि आज्ञेचं पालन करतो. दावीद तसं मरण पावला, पुऱ्या वयाचा होऊन चांगला म्हातारा होऊन. दुसरं उदाहरण, अब्राहम तसं मरण पावला, चांगला म्हातारा होऊन. आशीर्वादित असं जीवन जगला अब्राहम सुद्धा त्याच्या जीवनामध्ये, कारण देवाच्या आज्ञेचं पालन करणारा मनुष्य होता तो. आणि त्याच्यानंतर तिसरं उदाहरण मी या ठिकाणी देतो. अनुवाद याचा 34वा अध्याय. वेळेच्या अभावी मी सगळं काही घेत नाही, परंतु थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही सर्व बंधू आणि बहीण, थोडा वेळ मी जास्त घेत असो परंतु तुम्ही सर्वजण ऐकत असा, याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो. परंतु मला तरी वाटतं की त्यामुळं कदाचित तुम्ही आशीर्वादित होत आहात. या संदेशाच्या द्वारा तुम्हाला हे संदेश आपल्याला आशीर्वादित करीत आहेत. आणि अनुवादचं पुस्तक याचा 34वा अध्याय, हा लास्ट अध्याय आहे. वचन 7वं वचन असं सांगतं, मोशे. तिसरं उदाहरण आहे मोशेचं. मोशे मृत्यू समयी 120 वर्षाचा होता, तरी त्याची दृष्टी मंद झाली नव्हती व त्याची प्रकृती क्षीण झाली नव्हती. मोशे मृत्यू समयी 120 वर्षांचा हुंमरण पावला. ऍक्च्युली मोशेच्या कालावधीमध्ये लोक 60 वर्षांचे हुंमरण पावत होते, 70 वर्षांचे हुंमरण पावत होते. स्तोत्र 90 त्याने त्याच वेळेस लिहिलं. स्तोत्र 90 मध्ये मोशेच्या काळातली कंडिशन दाखवलेली आहे. मोशे त्या काळातल्या कंडिशनचं वर्णन करतो की त्याच्या काळी लोक किती वर्षाचे हुंमरण पावत होते रानामध्ये. परंतु मोशे मात्र लवकर 60 वर्षाचा 70 वर्षाचा हुंमरण पावला नाही. मोशे आज्ञा पालन करणारा मनुष्य होता, देवाचा भय धरून तो जगला, म्हणून तो 120 वर्षांचा झाल्यानंतर मरण पावला. पण तो 120 वर्षांचा असताना सुद्धा तो नबो पर्वत चढून गेला. नबो पर्वत पहा, 120 वर्षांचा होता. पहिल्या वचनामध्ये तो नबो नावाच्या शिखरावर चढला. इतकी ताकद त्याच्या शरीरामध्ये होती. कुठून आली ताकद? कुठून आली ताकद? देवाच्या आज्ञेचं पालन करणाऱ्यांमध्ये ती ताकद उतरती. त्याची दृष्टी मंद झाली नव्हती आणि प्रकृती क्षीण झाली नव्हती. प्रकृती क्षीण झाली नव्हती आणि दृष्टी मंद झाली नव्हती. हा त्याच्या जीवनावरचा आशीर्वाद होता. आणि 120 वर्षांचा होऊन तो मरण पावला. हा आशीर्वाद मोशेवर होता. तो आशीर्वाद दाविदावर होता. तो आशीर्वाद अब्राहमावर होता. आणि अनेक देवाच्या लेकरांच्या जीवनामध्ये होता, जे आज्ञापालन करणारे लोक होते. परमेश्वराने, ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, मी तुम्हाला विधान करतो की परमेश्वराने आज तागायत आजपर्यंत प्रत्येकाला आशीर्वादित केलेले जो त्याच्या आज्ञांचं पालन ज्याने केलेलं आहे. प्रत्येकाला देवाने आशीर्वाद केलेला आहे आणि प्रत्येकाच्या बाबतीत त्याने आपला कराराचा दुसरा भाग पाळलेला आहे. आपण आहोत का ते ज्यांच्या बाबतीत परमेश्वर त्याच्या कराराचा दुसरा भाग पाळील आणि आपल्याला आशीर्वादित करील? आणि म्हणूनच मग आपल्यावर पण ते आशीर्वादाचे हात परमेश्वरचा येईल. पण त्याच वेळेस येईल जर का आपण आज्ञा पालन करणारे आहोत तर. हा संपूर्ण मेसेज, गुडविनचा जो मेसेज होता, संदेशाचं नाव होतं, मला आणखी शेवटचे 5 मिनिटं द्या कारण मी बायबल बंद केलं माझं. परंतु या 9 मीटिंगचा सारांश मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. 6 जून 1981 सालचा हा ब्रदर गुडविनचा मेसेज आहे. ऍक्च्युली संपूर्ण संदेश दिलेला आहे, सांगण्याची काही गरजही नाही. परंतु माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही मन लावून ह्या गोष्टी ऐकाव्यात. ओ लॉर्ड, लॉर्ड, ओ लॉर्ड, सेंड नाव प्रॉस्पेरिटी. स्तोत्र 128 25व्या वचनावर हा संपूर्ण संदेश अवलंबून होता की प्रभू हे देवा आता तरी भरभराट दे. परंतु भरभराट केव्हा देईल? काही विधान फक्त मी वाचून या ठिकाणी शेवट करतो. गुडविनचे जे बोल्ड लेटर मध्ये त्यांच्या मॅगझिन मध्ये लिहिलेले आहेत. द गॉड वी आर सर्विंग हॅज ऑलवेज ब्लेस्ड हिज पीपल वेन दे हॅव केप्ट द टर्म्स ऑफ द कव्हनंट. अर्थात जेव्हा जेव्हा लोकांनी कराराचे नियम पाळले त्यावेळेस देवानं नेहमी त्याच्या लोकांना आशीर्वादित केलेला आहे. दुसरं विधान असं, पॉवर्टी इज अ साइन. या संपूर्ण 9 मीटिंगचा सारांश मी तुम्हाला सांगतो. 9 मीटिंगचा सारांश जे मी स्पष्टीकरण दिले आणि वचन दिले. पॉवर्टी इज अ साइन, हे सगळे त्यांचीच विधान आहेत बघा. आणि ह्या विधानावरून मग तुम्ही समजून घेताल आणि तुम्ही ओळखताल की खरं विश्वासनी आपल्याला हा संदेश जसाचा तसा दिलेला आहे. पॉवर्टी इज अ साइन of God's disfavor upon his children because of their disobedience.
आज्ञाभंग करणाऱ्या लोकांवर देवाची जी नापसंती येते त्याचं चिन्ह, नापसंतीचं चिन्ह एकच आहे, गरिबी. द लॉर्ड सेड ही वुड गिव्ह अस 100-fold increase right now in this time. प्रभू अगोदरच म्हटलेला आहे की तो तुम्हाला यावेळेस 100 पटीने अधिक देईल. केव्हा? केव्हा? आत्ता, राईट नाव, राईट नाव इन दिस टाइम. जीवन जगत असताना आत्ता, लगेच, ताबडतोब, तातडीने हे आशीर्वाद धावत येतील. अनुवाद 28 प्रमाणे. पण ते कधी? ज्यावेळेस आपण त्याच्या आज्ञांचं पालन करू. द सोर्स, हे सगळे महत्वाचे विधान मी ब्रगडूंच्या मॅगझिन मधले, संदेशामधले वाचून दाखवत आहेत. एक शेवटचा एक इन्साइट आपण पाहत आहोत. शेवटची ओझरती नजर 5 मिनिटात फिरवित आहोत. द सोर्स ऑफ ऑल मिझरी, जीवनातल्या सर्व दुःखांचं मूळ काय? जीवनातल्या सर्व दुःखांचं मूळ कोणतं? इज सीन, हे पाप आहे. आणि पाप म्हणजे काय? आज्ञाभंग करणं म्हणजे पाप करणं. अँड द फाउंडेशन ऑफ ऑल ब्लेसिंग इज रायचियसनेस, आणि आपली धार्मिकता हे सर्व आशीर्वादाचं मूळ आहे. आणि धार्मिकता म्हणजे काय? आज्ञाचं पालन करून मिळवलेली धार्मिकता. व्हेन यू गेट अहेड बाय हुक और क्रूक यू विल इन टाइम लूज ऑल. म्हणजे काय? व्हेन यू गेट अहेड बाय हुक और क्रूक यू विल इन टाइम लूज ऑल. जर का कुठल्याही मार्गाने जाऊन तुम्ही काहीतरी जीवनामध्ये मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहात तर वेळ आल्यानंतर ते तुम्ही सर्व गमावताल, असं ब्रगडून म्हणतात. वेळ आल्यानंतर तुम्ही सर्व काही गमावताल जे मानवी लेवलवर तुम्ही कमवायचा प्रयत्न करताल. बाय हुक और क्रूक, एक वेळेस ही फ्रेज मी तुम्हाला सांगितली होती. तुम्हाला सगळे 9 संदेश तुम्ही जर ऐकलेले आहेत नीट तर तुम्हाला दिसल मी हे विधान बोलून चुकलेलो आहे. पुढे नो वन इस्रायलाइट्स फूट स्वेअर्ड इन 40 years, इट वॉज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड. 40 वर्षामध्ये एकाही इस्रायली मनुष्याचे पाय सुजले नाहीत. तो देवाचा त्यांच्यावरील आशीर्वाद होता. जोपर्यंत त्यांनी नियम पाळले परमेश्वरचा आशीर्वाद त्यांच्यावर आला. वचन सांगतं त्यांची वस्त्र जीर्ण झाले नाहीत, त्यांचे पाय सुजले नाहीत. हा आशीर्वाद. पुढचं विधान, देर इज नथिंग रॉंग विथ बिंग रिच. श्रीमंत मनुष्याविषयी बोललो का? हो ब्रदर, विश्वास तुम्ही बोलले. देर इज नथिंग रॉंग विथ बिंग रिच वेन हार्ट इज राईट. जर का अंतकरण राईट आहे तर श्रीमंत असणं चुकीचं नाही. श्रीमंत असणं चुकीचं नाही जर अंतकरण राईट आहे तर. श्रीमंत असायला पाहिजे पण अंतकरणही राईट असायला पाहिजे. फायनान्शियल ब्लेसिंग्स आर नेसेसरी टू ओबे द कमांड्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. त्या दिवशीच मला असं वाटतं मागच्याच मीटिंगमध्ये मी बोललो की देवाच्या आज्ञा पालन करून आपण आशीर्वाद मिळतो. आणि आर्थिक आशीर्वाद असणं गरजेचं आहे दुसऱ्या आज्ञा पाळण्यासाठी. आणि मत्तय 28वा अध्याय 19 वचन मी सांगितलं होतं की सर्व राष्ट्रात जाऊन देवाच्या सुवार्तेची घोषणा करा. पण कशी करताल जर खिशात पैसे नाही तर? खिशात पैसे असणं गरजेचं. खिशात पैसे कधी येतील? वेळेला आज्ञापालन करताल तर संपत्ती तुम्हाला मिळेल, धनसंपदा मिळेल, पैसे येतील. आणि या पैशाचा उपयोग तुम्ही देवाच्या आज्ञाचं पालन करायला करू शकता किंवा चर्चला मदत करण्यासाठी करू शकता. विश्वास आम्ही देऊ शकत नाही चर्चला, कारण आम्ही स्वतःच खूप गरीब आहोत, कारण तो आज्ञा पालन करत नाही. अजून किती दिवस असं बोलत राहशील? बाहेर निघ या गोष्टीतून, बाहेर निघा ह्या गोष्टीतून. देवाची इच्छा आहे तुम्ही बाहेर निघावं, आज्ञेचं पालन करावं. पुढचं, द सिक्रेट थिंग्स बिलॉंग अन टू द लॉर्ड आवर गॉड. गुप्त इच्छा आमचा देव परमेश्वराच्या आहेत. बोललो का मी हे सगळे विधानं? तुम्हाला आठवल की मी सर्व विधानं मागील संदेशामध्ये बोललेलो आहे. अर्थात संदेश जसा तसा मी तुम्हाला एक्सप्लेन केला. हे फक्त हेडलाईन्स मी तुम्हाला वाचून दाखवत आहे की गुप्त गोष्टी आमचा देव परमेश्वराच्या आहेत आणि प्रकट केलेल्या गोष्टी आमच्या व आमच्या वंशजांच्या आहेत. पुढचं विधान, when someone begins to keep the terms of the covenant, ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती कराराची वचने पाळायला लागतो, this obedience produces the fruits of the spirits. हे त्याच्या आज्ञा पालनामुळे त्याच्यामध्ये आत्म्याची फळं यायला लागतात. गलतीकाराच्या पत्राप्रमाणे 5वा अध्याय 19 वचन, बरोबर आहे. 5वा अध्याय 19 अध्यायाच्या पुढे आत्म्याची फळं त्या व्यक्तीच्या जीवनात येतात जो आज्ञेचं पालन करतो. विश्वास बोलले होते का आज्ञेच्या फळाविषयी? हो ब्रदर, निश्चित बोललो होतो.
The fruits of the Spirit cannot be found in the life of an individual that is not keeping the law. रघुडी म्हणतात, जो आज्ञेचं पालन करत नाही त्याच्या जीवनात आत्म्याची फळं कधीच सापडत नाहीत. What fruits, what is acceptable unto the Lord, God's word. प्रभूला काय पसंत आहे हे तुम्हाला कसं समजल? देवाच्या वचनातून समजल. शेवटचे 2-3 लाईन्स. Would you hurt your own reputation? Then do not hurt your brothers or sisters. तुमची प्रतिष्ठा स्वतःची धुळीस मिळवताल का तुम्ही? उत्तरे नाही. तर मग इतरांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवू नका. इतरांची प्रतिमा खराब करू नकाच. आपल्या लोकात चहाडी करत इकडं तिकडं फिरू नको. फोन उचलून देवाच्या मनुष्याविषयी किंवा भेटून देवाच्या मनुष्याविषयी किंवा आपल्या बंधूविषयी वाईट बोलू नकोस. स्तोत्र 15. निंदा ऐकत नाही तो मनुष्य धन्य. If you would turn from your wicked ways, God would fill your house with wealth. जर तुझ्या जीवनातला अधर्म तू दूर करशील तर मग देव तुझं घर संपत्तीने भरेल. To a man with right spirit, God gives him wealth as a reward for his wisdom and obedience. राईट स्पिरिटच्या माणसाला परमेश्वर त्याच्या आज्ञाधारकपणामुळं पारितोषिक देतो. त्याच्या ज्ञानामुळं त्याला पारितोषिक देतो. God wants to bless. He wants to देव तुम्हाला आशीर्वादित करू इच्छितो. Yes, right now, आता आशीर्वादित करू इच्छिल. Can come under the greatest blessing that you have ever seen in your life. तुमच्या जीवनामध्ये एवढे आशीर्वाद तुम्ही कधीच पाहिले नाही तेवढे आशीर्वाद तुम्हाला परमेश्वर देऊ इच्छितो, पण आज्ञा पालन केल्यानंतरच. God wants to bless. He wants to keep his part of the covenant. देव तुम्हाला आशीर्वादित करू इच्छितो, तो कराराचा त्याचा भाग पाळू इच्छितो. पुढची लाईन जे मी आजच्या संदेशामध्ये बोललो इथं एंड आहे. हाऊ डू यू वॉन्ट टू फिनिश युअर लाईफ ऑन अर्थ. विधान बोललो का मी? तुमचं पृथ्वीवरचं जीवन तुम्ही कसं संपवू इच्छिता? दाविदासारखं. आजचा संदेशाचा शेवट पहा. अब्रामासारखं तुम्ही कसं संपवू इच्छिता? का मोशेसारखं? God wants to lift you up to prove to everyone in your community that you are his child. तुम्ही त्याचं लेकरू आहात हे सगळ्या समाजाला परमेश्वर दाखवू इच्छितो. देव तुम्हाला वर आणू इच्छितो, पण हे सर्व काही घडेल केव्हा? जर तुम्ही देवाच्या आज्ञांचं पालन केलं तर. Amen. May God bless you to all of you. Thank you very much. इतका वेळ तुम्ही दिला, कारण आज ह्या संदेशाचा शेवट मी केला. परंतु संदेश खूप सुंदर होता. मी स्वतः ह्या वचनांच्या द्वारा, स्पष्टीकरणाच्या द्वारा, संदेशाच्या द्वारा आशीर्वादित झालेलो आहे. माझा विश्वास आहे की तुम्ही सर्वजण आशीर्वादित झालेले असाल. ओके, आपल्यामध्ये जे आजारी आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. ब्रदर अनिल, त्याचे वडील यांच्यासाठी प्रार्थना करा. त्यांच्या फॅमिलीसाठी प्रार्थना करा. सिस्टर पुष्पासाठी प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. आणि आपल्या चर्चमधल्या लोकांसाठी प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. प्रत्येकासाठी प्रार्थना करा. एक प्रार्थनेची ओजी व्हा. माझ्यासाठी आणि माझ्या फॅमिलीसाठी पण प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. हे सर्व तुम्ही करीतच आहात, म्हणून मी तुम्हाला तुमचे आभार मानतो. अधिक करीत राहा. कधी आपलं चांगलं करणं सोडू नका. चांगलं करण्याचा तुला कंटाळा येऊ नये शास्त्रवचन सांगतं. आणि मग माझ्यासाठी सतत प्रार्थना करीत राहा. यासाठी परमेश्वराने अधिक सत्यामध्ये मला घेऊन जावं, जे तुमच्यापर्यंत मी आणू शकेल. आणि ख्रिस्ताच्या शरीरातल्या सर्व मिनिस्टर लोकांसाठी, त्यांच्या फॅमिलीसाठी आणि त्यांच्या चर्चच्या लोकांसाठी प्रार्थना करा. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद करू. आपण शेवटची प्रार्थना करूया. धन्यवाद असो परमेश्वरा आजच्या सुंदरशा समयाबद्दल आणि सुंदर अशा मार्गदर्शनाबद्दल. परमेश्वरा, तुझ्या वचनांच्या द्वारा तू आमच्याशी बोललेला आहे. सुंदर असं मार्गदर्शन तू आम्हाला केलंस, म्हणून मी तुझे आभार मानतो परमेश्वरा. धन्य तुझं नाम. हे प्रभू, जे सुंदर असं संदेश तू आमच्यापर्यंत पोहोचवलेला आहेस की आम्ही आशीर्वादित होऊ. तुझ्या मनातले जे आमच्याविषयीचे संकल्प आहेत ते हिताचे आहेत, परंतु ते त्याच वेळेस पूर्ण होतील जर का आम्ही तुझ्या आज्ञांचं पालन केलं तर. म्हणून केवळ ऐकणारे नव्हे तर आम्ही पालन करणारे व्हावं अशी तुझी इच्छा आहे परमेश्वरा. कारण आजपर्यंत परमेश्वरा आज्ञा पालन करणाऱ्या व्यक्तीला तू आशीर्वादित करीत आलेला आहेस परमेश्वरा. तसंच परमेश्वरा आज आम्ही आशीर्वादित व्हावं. आमच्यातली सर्व परिस्थिती बदलून जावी अशी तुझी इच्छा आहे. म्हणून बाप्पा, आज्ञाधारक आत्मा तू आमच्या प्रत्येकामध्ये टाक. आम्हाला शक्ती दे बाप्पा प्रत्येकाला, यासाठी आम्ही तुझ्या आज्ञांचं पालन करावं, तुझं भय धरून जगावं. हे प्रभू, ऐकणाऱ्या प्रत्येकाला तू मदत केलीस, शक्ती दिलीस ऐकण्यासाठी, याबद्दल तुझे आभार मानतो. त्यांना शक्ती दे बाप्पा तुझ्या वचनांचं पालन करण्यासाठी परमेश्वरा.
यासाठी त्यांनी अधिक तुझ्या जवळ यावं. प्रभू तुम्हाला मदत केलीस, माझ्या मुखात शब्द घातलेस, मला सदैव मदत केलीस, याबद्दल तुझे आभार मानतो. आत्म्याची प्रेरणा, स्पष्टीकरण आणि लिंक दिलीस, तुझे आभार मानतो. येथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे बाप्पा. आमच्यामध्ये जे आजारी आहेत त्यांना तू बरं कर बाप्पा. ब्रदर अनिल, त्याच्या वडिलांना तू स्पर्श कर, कृपेचा हात ठेव येशूच्या नामात, त्यांना स्पर्श कर आणि त्यांना पूर्ण बरं कर. तू बरं केलेलं आहेस, याबद्दल तुझे आभार मानतो परमेश्वरा. सिस्टर पुष्पाला तू बरं केलंस म्हणून मी तुझे आभार मानतो बाप्पा. परमेश्वरा ज्या गोष्टी अजून बाकी आहेत बाप्पा, त्या तू जाणतोस, त्यांच्यावर आपल्या कृपेचा हात तू ठेवलेस म्हणून मी तुझे आभार मानतो. तरी तुझ्या गौरवाची साक्ष या लोकांनी तुझ्या मंदिरात द्यावी म्हणून बाप्पा त्यांना पूर्ण आरोग्य दे अशी विनंती मी तुला करतो. ज्या लोकांनी हा संपूर्ण संदेश ऐकलेला आहे त्या प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर त्यांच्या आज्ञा पाळण्याच्या द्वारा. इथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे. धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय आणि गोड नाथ मागतो म्हणतोय. आमेन आमेन. वेल, thank you very much to all. God bless you to all of you.